बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू देख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। सूरत रब दी मूरत, गुरां दी सूरत रब दी मूरत। रब दा ये स्वरूप मैनू वेख लैण दे। रब दा ये स्वरूप मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे। मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे। मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। बूटे बूटे पानी लांदे, सूखे बूटे हरे बनाते। बूटे बूटे पानी लाने। सूखे बूटे हरे बनाते। एका माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। एका माली बन के आया मैनू वेख लैण दे। जिथे सतगुरु चरण टिकाते। जिथे सतगुरु चरण टिकाते। डूबदे पत्थर भी भीतर जाते। डूबदे पत्थर पत्थर भीतर जाते। एका तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे। ओता तारण वाला आया मैनू वेख लैण दे। मैनू वेख लैण दे। मत्था टेक लैण दे। मैनू वेख लैण दे। मत्था टेक लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। रब मेरा सतगुरु बन के आया मैनू वेख लैण दे। गुरां दी महिमा गाई न जाए। गुरां दी महिमा गाई न जाए। त्रिलोकी इत्थे झुक जाए। त्रिलोकी इत्थे झुक जाए। रब दा जोत स्वरूप मैनू वेख लैण दे।
ਕੋਈ ਸਰੂਪ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਲੈਣ ਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਲੈਣ ਦੇ बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। ओम नारायण 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 नारायण। गुरु रे ब्रह्मा गुरु रे विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओमकाराय नमः। ओम केशवाय ओम माधवाय नमः। ओम राधे कृष्णाय नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वब्रह्मणेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमः सर्वसंतपारिभ्यो तन्नो कपि प्रचोदयात्। ओम बाजुनंदनाय नमः। शंकर भगवान की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। भागवत कथा सुनान बाल आवे चितायौंदा जदू तेरा। भागवत कथा सुनान बाल आवे चितायौंदा जदू तेरा। शम शम अखियां चुनीर वगदावे दिल रोंदा जदू मेरा। शम शम अखियां चुनीर वगदावे दिल रोंदा जदू मेरा। भागवत कथा सुनान वाले आवे चितायौंदा जदू तेरा। भागवत कथा सुनान वाले आवे चितायौंदा जदू तेरा। हरि बोल जय हो।
ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੇ ਬਾਲ ਨਿਆਣੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਧਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨੀ ਓ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀਰ ਪਿਆਰੇ ਕਰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨੀ ਓ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਲੇ ਆਵੇ ਚੇਤਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇ ਕੇ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਓਏ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੈ ਹੋ ਹਰਿ ਬੋਲ। ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਕਿਤੇ ਚੜ ਕੇ ਜੀ ਗਿਆ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਗੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕੇ ਕੁਛ ਦਿਨ ਕੀਤਾ ਭਗਵਤ ਜੀ ਦੇ ਬਰਕੇ ਕਿਤੇ ਗਿਆ ਹਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਕਿਤੇ ਚੜ ਕੇ ਤੇ ਗਿਆ ਹਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪਾਲ ਕੀਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਸੇ ਦੇਖ ਜਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਝੂਠੇ ਦਿਲਾਂ ਸੇ ਦੇਖੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦ ਮੇਰਾ ਸ਼ਮ ਸ਼ਮ ਅੱਖੀਆਂ ਚੋਂ ਨੀਰ ਵਗਦਾ ਵੇ ਦਿਲ ਰੋਂਦਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਓ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਦ ਤੇਰਾ ਭਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਨਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰਾ ਜੈ ਹੋ
श्री राम जय राम श्री राम जय 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 जय राम हरे राम जय जय राम श्री राम जय राम हरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम हरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय हरि बोल राम जय जय राम तेरे राम जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय राम श्री राम जय जय राम तेरे राम जय जय राम श्री राम जय जय राम बोलो शंकर भगवान की जय। भगवान ने वेद दे राहें शास्त्र पुराण दे राहें बंदे दी आजू दे चार हिस्से कीते। 25 साल ताड़ी ब्रह्मचर्य आसन खूब विद्या पढ़ो। 25 साल ताड़ी इन्ना मन पढ़ाई चलाना ब्रह्मचर्य का पालन करना जिदा मुंड अच्छा ना ओदा अंड अच्छा। पंजी कोलू लिए 50 साल ताड़ी वेद आखदा कि खूब दौड़ खूब पैसा कमा खूब मेहनत कर
ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਦੌੜਨੇ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ 25 ਤੋਂ 50। ਜੇ ਤੂੰ 25 ਤੋਂ 50 ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਦੌੜਗਾ, ਪੈਸਾ ਕਮਾਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਪੈਸਾ ਤੇਰਾ ਬੁਢਾਪੇ 'ਚ ਕੰਮ ਆ। ਫਿਰ 50 ਕੋਲ ਲਈਏ 75 ਤਾੜੀ ਧਰਮ ਕਰ, ਧਰਮ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਖੂਬ ਪੁੰਨ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ 25 ਤੋਂ 50 ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੰਨੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਪੁੰਨ ਕਰ, ਤੀਰਥ ਕਰ, ਦਾਨ ਕਰ, ਧਰਮ ਕਰ, ਪਰਲੋਕ ਬਣਾ। ਤੇ 75 ਤੋਂ 100 ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੰਨਿਆਸ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਦੇ ਗਏ, ਘਰ ਬਾਰ, ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਸਭ ਕੁਝ ਮਣਾ ਚੋਂ ਕੱਢਿਓ, ਖੂਬ ਭਜਨ ਕਰ। ਇਹ ਵੇਦ ਨੇ 4 ਅਵਸਥਾ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਲਯੁਗ ਚ ਬਣਾਏ। ਕਲਯੁਗੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ 100 ਸਾਲ, ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨੇ ਕੰਨੇ ਕੱਢ ਦੀ ਗਈ ਉਮਰ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਰਹੀ ਆ 60 ਤਾੜੀ, 100 ਪਰਾ 60 ਆਈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਮਤੇ ਲੋਕ 100 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਪੁੱਜੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ 60 ਤਾੜੀ ਪੁੱਜਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਈ। ਕਹਿਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੌਰ ਕਲਯੁਗ ਆਂਦਾ ਜਾਣਾ, ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਘਟਦੀ ਜਾਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੌੜ ਵੱਧਦੀ ਜਾਣੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਦੌੜੇਗੀ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਘਟੇਗੀ। ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਬੰਦੇ ਦੀ 20 ਸਾਲ ਹੋਣੀ, 20 ਮੰਜ਼ਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵਧੀ ਜਾਣੀ, ਉਮਰ ਘਟੀ ਜਾਣੀ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ 50 ਤੋਂ 75 ਦੱਸੇਦਾ ਕਿ ਧਰਮ ਕਰ, ਇਹ ਤੇਰੇ ਲਈ ਪਰਲੋਕ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਅੱਗੂ ਦਾ ਖਰਚਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿੱਥੇ ਰਵਾਦੇ ਆ, ਇਸ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮਾੜਾ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹਰ ਕੁਛ ਦਾ ਹੀ ਆਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਲੋਕ ਲਈ ਵੀ ਥੋੜਾ ਕਿਰਾਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਦਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਤੇਰਾ ਕਮਾਏ ਦਾ ਪੈਸਾ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਪੈਸੇ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਦਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਕੰਨੇ ਜਾਣਾ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਫਿਰ 4 ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ ਬਣਾਏ ਨੇ ਵੇਦ ਨੇ। ਵੇਦ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਬੰਦੇ ਲਈ। ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ, ਕ੍ਰਿਸਤ, ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ, ਸੰਨਿਆਸ, ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਉद्धਵ ਜੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਆ ਰਹੇ ਭਾਗਵਤ ਦੇ 11ਵੇਂ ਸਕੰਦ। ਇੱਕ ਸਾਲ ਕੋਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਆਸਣ। ਤਾਕਤ ਹੋਊਗਾ ਸਰੀਰ 'ਚ ਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜਗਾ, ਜੇ ਤਾਕਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਤੂੰ ਦੌੜਗਾ ਕੀ? ਜੇ ਤੂੰ 12 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਨਸ਼ੇ ਕਰ ਲਈ ਪਿਆ, 15 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਤੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬੀੜੀਆਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਤਮਾਕੂ ਖਾਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਸ਼ਰਾਬਾਂ ਪੀਣ ਲਈ ਪਿਆ, ਤੂੰ ਤੇ 25 ਸਾਲ 'ਚ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਤੇਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਬਰਸਿਆਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਤੂੰ ਸਿਰ ਆਪਣਾ ਕਮਾਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੇਰੇ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੱਖ ਹੋਊ ਤੇ ਤੇਰਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਜੀਵਨ ਨਰਕ ਬਣੀ, ਅੱਗੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਨਾ? ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ 25 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਬ੍ਰਹਮਚਰਯ ਆਸ਼ਰਮ। ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿਆਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਗੰਦੇ ਪਾਸੇ।
ਪੰਜੀ ਕੋਲੋਂ 50 ਤਾੜੀ ਕ੍ਰਿਸਤਾਸਨ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਸੈਲ ਵਿਵਸਥਾ। 25 ਸਾਲ ਕ੍ਰਿਸਤਾਸ਼ਰਮ, ਕ੍ਰਿਸਤ ਲਈ ਖੂਬ ਦੌੜ। 50 ਕੋਲੋਂ 75 ਤਾੜੀ ਬਾਣ ਪ੍ਰਸਤਾਸ਼ਰਮ। ਬਾਣ ਕਿ 50 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਨ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ। 51 52 54 55। ਦੇਖੋ ਕੀ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ 50 ਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪ। ਬਨ ਚ ਜਾ, ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਬਨ ਚ ਜਾ। ਬਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ। ਤੇ 75 ਗੋਲੀਏ 75 ਸਾਲ ਜਿਸ ਲਈ ਉਮਰ ਹੋਈ ਆਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸੰਨਿਆਸ ਆਸ਼ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਲਾਸਟ ਵਾਲਾ। ਸੰਨਿਆਸ, ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸੰਨਿਆਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜੀਂਦੇ ਮਰੀ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕੰਨੇ ਵੀ ਮਮਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਆਸ਼ਰਮ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਾਪ ਹੋਏ ਦੇ ਨੇ, 50 ਸਾਲ ਤਾੜੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਾਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਬਾਣਪ੍ਰਸਥ ਕਿ ਇਸ ਸਰੀਰ ਕੀ ਥੋੜਾ ਕਸ਼ਟ ਦੇਣਾ। ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਣਾ। ਕਿੰਨੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵੇਦ ਨੇ, ਵੇਦ ਭਗਵਾਨ। ਫਿਰ 4 ਗਿਣ ਵਰਨ ਬਣਾਏ, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ਜਿਹੜੀ ਵੇਦ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਚਲਗ ਉਹਦਾ ਲੋਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਬਣੇਗਾ, ਪੱਕਾ ਗਾਰੰਟੀ ਕਰਨੀ। ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣ ਲੈਂਦੇ। ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਆਏ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਨੁੱਕਾਂ ਗਣਦੇ ਹੈ ਉਹਨੇ ਵੀ ਨੁੱਕਾਂ ਗਣੀਆਂ। ਆਪਣੇ ਵਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀਏ, ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬੜੀ ਤੌਲੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਈ। ਪਰ ਕਲਯੁਗ ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਰਹੁਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਆਸ਼ਰਮ ਰਹੁਣਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਤ ਰਹੁਣੀ, ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਤ ਰਹੁਣੀ। ਬਸ ਪੈਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਪੱਠਾ ਬਾਵਾ। ਵੇਦ ਨੇ ਬੜੀ ਸੁੰਦਰ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਨੇ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ। ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ, ਜੇ ਰਾਮ ਆਏ ਉਹਨੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। कृष्ण आए उन्हें भी गुरु की सेवा की। गुरु परंपरा ये वेद ने कि गुरु की मर्यादा च रहना, गुरु की आज्ञा दे विच रहना, ये भी बंदा परमात्मा ही पाई जाता। परथरी राजा कलयुग दे जिसलिए उन्हें राजपाट छोड़िए ते संन्यास लिया, साधु बनी बराग। राजा परथरी दा बड़ा सुंदर शरीर, बड़ा सुंदर।
ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਰਾਜਾ ਭਰਥਰੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਪੂਰ ਪਰੋਚੇ ਦਾ, ਤੇ ਜਵਾਨੀ 'ਚ ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁੰਦਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਖਾਲੋ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾ, ਸੈਲ ਸਰੀਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਵਾਰੇ ਉੱਪਰ ਦੀ ਮਾਂ ਬੈਠੀ, ਖਲ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮਾਲਸ਼ ਕਰਾ, ਸਰੀਰ ਪਰੋਚੇ ਦਾ ਜਵਾਨੀ ਜੋਰਾ ਕਰਨੇ ਜੋਰਾ ਚ ਉੱਪਰ ਮਾਂ, ਜਿਸਲੇ ਮਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਇੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਭਰੀ ਜਵਾਨੀ, ਮਾਂ ਦੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਅਥਰੂ ਵਗੇ, ਚਵਾਰੇ ਉੱਪਰ ਉਹ ਅਥਰੂ ਪੁੱਤਰਾ ਦੀ ਪਿੱਠੀ ਉੱਪਰ ਪਿਆ। ਜਿਲੇ ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਬਰਖਾ, ਪਾਣੀਆਂ ਦੀਆਂ ਬੂੰਦਾਂ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪਈਆਂ, ਕੁੱਟੂ ਪਈ, ਬਰਖਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵਾ ਦੀ, ਪਰ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਤਰੋਪੇ ਕੁੱਟੂ ਪਏ। ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਮਾਂ ਰੋਆ ਦੀ, ਮਾਂ ਰੋਆ ਦੀ, ਉਹਦੀ ਅੱਖੀਂ ਚ ਅਥਰੂ ਵਗੇ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਕੀ ਆਖਿਆ, ਮਾਂ ਤੂੰ ਰੋਆ ਦੀ ਕੀ ਰੋਆ ਦੀ? ਆਖਾ ਦੀ ਪੁੱਤਰ, ਹਰ ਮਾਂ ਦੀ ਸੀਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਸੁੰਦਰ ਹੋਵੇ, ਇਆਂ ਜਵਾਨ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਅੱਖੀਆਂ ਚ ਇਸ ਕਰੀ ਅਥਰੂ ਆਏ, ਤੁਗੀ ਦਿਖੀਏ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਇਆਂ ਰਹੇ, ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ, क्योंकि इस मौत ने हर कुसा की निगलना है, कोई नहीं इस मौत को बचना। पर मैं चाहनिया प्रार्थना करा दी मैं भगवान अगे, भगवान मेरा पुत्र इयां रवे, मरे नहीं। मां ने जिसले इन्नी गल आखी, ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲ ਮਾਂ ਦੀ ਗੰਢੀ ਬੰਨੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਗੰਢੀ ਬੰਨੀ। ਭਰਥਰੀ ਚਲੀ ਪਿਆ ਪੁੱਛਣੇ ਲਈ ਕਿ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦੁਆ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕन्ने ਬੰਦਾ ਮਰੇ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਮਰੇ। ਸਾਰੇ ਪੁੱਛਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਜੰਗਲੇ 'ਚ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੁਣਾ ਬੱਚੂ ਤੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ? ਜਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ, ਪਵਿੱਤਰ, ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੇ, ਜਿੰਦੇ ਹਿਰਦੇ ਗੰਦੇ ਹੋਣ ਉਹਨੇ ਕੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਦੂਏ ਦਾ ਕੀ ਲੱਭਦਾ। ਭਰਥਰੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੇ ਨਾ, ਮਰਾ ਨਾ, ਹੈ ਕੋਈ ਐਸੀ ਦਵਾਈ ਜਿਹਦੇ ਕन्ने ਮੈਂ ਮਰਾਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਦਾ ਉਹ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਮਰਦਾ ਗਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਦੱਸੋ ਕਬੀਰ ਮਰਿਆ, रविदास मरिया, मीरा मरी, दसो जे कोई मरिया? भजन करने वाला इंसान नहीं मरे, भजन करने वाले का नाम युगे युगे तड़ी चमकेदा, सबदा जरूर हो पर मरदा नहीं, मरदा वो जिहदा नाम मिटिया है। कोई बंदा जिहदा एक दो पीढ़ी बाद कोई ना लै चेता क्यों नहीं?
ਪਰ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹਜ਼ਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ 2-2000 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉਹਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰਾ ਦੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਟੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਭਜਨ ਕਰ ਬੱਚੂ, ਤੂੰ ਮਰਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਮੰਤਰ ਲਿਆ, ਅੱਖ ਲਗਾ ਮਾਂ ਜਾ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਗਣੀ। ਜਬ ਤੱਕ ਸੂਰਜ ਚੰਨ ਧਰਤੀ ਰੱਖ ਰਾਜੇ ਭਰਤਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਕਨੇ ਜੁੜਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ। ਬੰਦੇ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਜੀਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਾਮ ਦੀ ਕਿੱਲੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਿੱਲੀ ਕੰਨੇ ਅੜੀ ਆਓ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦਾਣਾ ਕਿੱਲੀ ਕੰਨੇ ਅੜੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਪੀਸਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੀਸਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿੱਲੀ ਪੁੜਾ ਦੇ ਖਲ ਆਈ। ਫਿਰ ਵੇਦ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰੰਪਰਾ ਬਣਾਈ, ਗੁਰੂ ਪਰੰਪਰਾ, ਕਿ ਜਬ ਤੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੁਸਾ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਗ, ਤਬ ਤੱਕ ਉਹਦਾ ਪਰਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਕਿਸ ਲਈ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਘਰ ਪਤਾ ਕਰੀ ਲੈ, ਅਸਲੀ ਘਰ। ਆਪਣੇ ਅਸਲੀ ਘਰ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸੇ ਲੋੜ ਹੈ ਜਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। और गुरु कोई ये नहीं कि थोड़े कोई कर्मे दे दुख कटी ओड़, वो भोगने ने, वो ते हर कुछ ने भोगने। वो ते जे अवतार भी आए ना उन्हें भी भोगे। कर्मे दा लेखा भोगने पाउना। गुरु सिर्फ परमात्मा कन्ने मिलने लिए बनाया जाए। जिसी परमात्मा कन्ने मिलने की जरूरत है वो गुरु कोल जाए। देखो रामायण दे विच एक प्रसंग आंदा बड़ा सुंदर, ते सत्संग भी इसलिए सुनना चाहिए कि मी ऐसा सुखी हुई हाँ, ऐसा सुखी हुई हाँ कि दुख ना दी चीज की नहीं मेरे लागे फड़के, इसलिए सत्संग बनाया। सत्संगी बंदा दुख ना दे कट्टी ओढ़दा दुखी। दुख रंदा कि नहीं सत्संगी बंदे। रामायण दे विच एक प्रसंग आंदा है, काक बसुंड जी और गरुड़ जी। गरुड़ जी पक्षियों दे राजा हैं। पक्षियों च राजा गरुड़ भगवान दा के अवतार है। पक्षियों में गरुड़ मैं हूं, गीता जो भगवान ने आखे था ना, पक्षियों में गरुड़ मैं। पक्षियों दा राजा गरुड़ दा प्रसंग आंदा रामायण में। मैं गुरु परंपरा के बारे च दसन लगा, क्यों बनाई वेद ने। वेद भगवान ने परंपरा क्यों बनाई? जो वेद ने परंपरा बनाई है ना, उहदे उपर चलना ते फिर बंदे दा लोक बनदा ते परलोक बनदा। क्योंकि वेद कोलों बड़ा गुरु कोई नहीं।
ਗਰੁੜ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਭਗਵਾਨ ਨਾਰਾਇਣ ਸਵਾਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਭਗਵਾਨ ਜਿਸਲੇ ਰਾਮ ਅਵਤਾਰ लिए इस धरती पर आए, ते भगवान ने ऐसी लीला की कि एक निक्के जे राक्षस को नागपाश च बजी। वो राक्षस मेघनाथ, इंद्रजीत भी उसी आखदे। इंद्र की कई बारी जिते दा। मेघनाथ कोलों भगवान नागपाश च बजी ते बेहोश होई। लड़ते लड़ते लीला की भगवान, जिले भगवान राम बनी है। सारी बानर सेना च हाहाकार मची। सग्रीव विभीषण जिन्ने भी सारे हाहाकार मची। देखो भाई अड बंदा के जिसले नहीं रहे ते बाकी वाले सारे डोली। अड बंदा जिहड़ा हुंदा मुखिया बंदा होवे ओदे सिरा पर चला दा हुंदा। जिले मुखिया के नहीं रहे तो सारी दुनिया डोली। मैं मिसाल देन लगा कि जियां मुख्तियार पैंच घरा दा मुखिया बंदा, पूरे टब्बरा दा मुखिया है। आए दा पैंच नहीं तो देखो सारा टब्बर पैंचा दे सिरा पर निश्चिंत बैठे, कोई परवाह नहीं टब्बरा। पैंच के सब कुछ करे, पैंच के दौड़े, क्योंकि मुखिया करा ओदे सिरा पर कुसा ही चिंता नहीं। ते जे 4 दिन पैंच कुदे हरिद्वार चलिए अगे पिछे चलिए सारे टब्बरा ही विपता बनी। इयां गे भगवान के जिसले बजी ये बेहोश होइए तो सारी बानर सैला ही विपता बनी, संकट बनी। हाहाकार मचिए के कर गए हूं त्यास आ रही है रावण को अड गए। जिले बेहोश होई है तो बाकी सारे दिल छोड़ी। उस समय देव ऋषि नारद गरुड़ कोल गए बैकुंठ। गरुड़ की नारद आखन लगे, गरुड़ जी इस मौके भगवान लीला करा दे नागपाश च बजी ने एक मेघनाथ राक्षस कोलों ते तुसें ही सेवा दा मौका मिलिया। तुसें ही सप्पें गी तुस खंदे हो, उनदा नागपाश कट्टी ओड़ो। चलो थोड़ी भी सेवा राम दी लीला विच रमायण दे विच लिखोई आ, थोड़ा भी ना आई आग माड़ा जिहा रमायण दे विच, तुस भी सेवा करो। गरुड़ जी चले दे पे चली पे नागपाश कटने लई, पर अंकार च चले, सेवा समझिए नहीं चले कि शुक्र है भगवान ने मेरा भी कुते सेवा दे विच ना रखिया। उल्टा अंकार करने चले, मेरे वगैरह नहीं काम चला रहा, हुण मेरी जरूरत पे। नहीं भाई, ये सारी सृष्टि का कार्य परमात्मा करा रहा, अस तो सिर्फ सेवा करा देना। जे साढ़े कोल कोई खरा काम होन लगा ते धन्यवाद करना कृष्ण दा, राम दा। शुक्र है भगवान इस अच्छे कर्म च मेरी भी सेवा दी औरती पई है, धन्यवाद तेरा भगवान। ये नहीं आखना कि मी नहीं हुंदा ते नहीं होना। एकड़ी भावना के लिए गरुड़ आए, हुण मेरे वगैरह भाई
ਅੜਿਆ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਕਾਰੇ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰੀ ਸਕਣਾ ਮਨੁੱਖਾ। ਤੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਜਿਆਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਜਿਸਲੇ ਰਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬੋਲਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਲਿਖਦੇ ਜਾ। ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਂਗ ਰਚਾਏ, ਅਜੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਰਚਾਏ, ਸੰਵਾਂਗ ਰਚਾਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੋਲਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅੱਗੇ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਰਚਾਏ, ਸੰਵਾਂਗ ਰਚਾਏ, ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿੱਧਕ ਨਾਲ, ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ। ਇਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਲਿਖੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਬੋਲਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸ਼ਲੋਕ ਲਿਖੀ ਹੋਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਗ੍ਰੰਥ ਬੰਦ ਕਰਿਓ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਜੋ ਲਿਖਿਆ, ਇਹ ਜੋ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋਏ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ, ਇਹ ਸੜਾ ਲਿਖੋਏ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸੰਵਾਂਗ ਰਚਾਣ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਵੀ ਆਖਿਆ ਜਾ ਕੰਧਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਦਾ ਲਿਖ ਗਏ। ਇੱਥੇ ਬੰਦ ਕਰੀਓ, ਅਗਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਲਿਖ। ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀ ਆਣ, ਘੋੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ। ਸੁੰਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣਾ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਉੱਠਦਾ ਗਿਆ, ਉੱਠ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਾ ਹੁਣ ਇਹ ਸੰਵਾਂਗ ਜਿੰਨੇ ਤਾੜੀ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਏ, ਇੰਨੇ ਤਾੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੋਗੇ, ਤੂੰ ਜਾ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀ ਆਣ। ਸੁੰਨੇ ਦੀਆਂ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਥੈਲੀਆਂ ਭਰੀਏ ਕਿ ਜਾ ਕੰਧਾਰ ਚ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀ ਆਣ। ਆਪਣੇ ਹੱਥੇ ਮੋਹਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਆਪੂ ਗਿਣੀਆਂ। ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਣ ਗਿਆ, ਘੋੜੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਈ। ਜਿਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਲਈ ਖਰੀਦਣੇ ਇਹ ਸੌਦਾ ਹੋਈ ਆ, ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਵੀ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਪੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀਏ ਦੇਣੇ। ਜਿਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀ ਲੇ, ਸਵੇਰੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਤੇ ਥੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕਰੀਆਂ ਬਣੀਆਂ। ਉਹ ਮੋਰੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣੀਆਂ ਦੀਆਂ? ਠੀਕਰੀ। ਸਿਆਪਾ ਬਣੀ। ਉਧਰ ਸੌਦਾ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਸਟਾਮ ਲਿਖੋਈ ਇਹਦੀ, ਰਸੀਦਾਂ ਲਿਖੋਈ ਇਹਦੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਹੱਥੇ ਗਿਣੀਆਂ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਗੇ ਬਣੀਆਂ ਠੀਕਰੀਆਂ। ਉਧਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦੀਏ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੋਚਣ ਲਗਾ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕੋ ਸੁਪਨੇ ਪਾਉਣ। ਹੁਣ ਜੇ ਵਾਪਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜੰਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਣਾ ਤੂੰ ਵੀ ਪੈਸੇ ਗਿਣੀਏ ਦਿੱਤੇ, ਕਿੱਥੇ ਛੋੜੇ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਲਈਏ ਭੇਜੀ ਉਹਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛੋੜਨਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਨੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਗਿਆ। ਸੁਪਨਾ ਗਏ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਘੋੜੇ ਲਈਏ ਭੇਜੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਡੱਕੀ ਉੜਿਆ ਅੰਦਰ।
ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਚੇਤਾ ਆਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰੱਬ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ। ਜਿਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਬੰਦਾ, ਉਸਲੇ ਕੇ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਅੰਗ, ਤੁਲਸੀਦਾਸ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਨਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰੀ, ਤੇ ਵਸੁਦੇਵ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਨਾਰਦ ਫਿਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵਸੁਦੇਵ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਦੁਆਰਕਾ, ਤੇ ਵਸੁਦੇਵ ਨੇ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਨੇ ਬੜੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਨਾਰਦ ਦੀ। ਪੂਜਾ ਆਰਤੀ ਕਰੀਏ, ਸੈਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿਠਾਇਆ। ਜਿਲੇ ਉੱਚੇ ਆਸਨ ਪਰ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਵਸੁਦੇਵ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਆਖਣ ਲਗੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸਾਡਾ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਜਾਏ। कैली कोई ऐसा ज्ञान दियो, ऐसा सत्संग सुनाओ जिहदे कन्नै साड़ा इसा जन्म च कल्याण होई जाए, परमात्मा मिली जाए। ये भी जन्म साड़ा बर्बाद नहीं हुई। अड़िया पुत्र भगवान आएदा ते वसुदेव ते देवकी गुरु दे चरने च बइए प्रार्थना करा। पुत्र भगवान जिहड़ा गीता सुना ते नारद आखा दे बड़ा मिगी तो साखा दे ते जिहड़ा कृष्ण है थोड़ा पुत्र भगवान है, जिन अर्जुन की गीता सुनाई थी 700 श्लोके दी। आख लगे बस ये गलती साढ़े को दोने गुणों यही जेड़ी आसे उसी पुत्र समझे। उनो पुत्र दा मोह अंदरा निकलदा नहीं। इस करिए गुरुदेव गुरु के कल्याण कर सकता है, तुस के साड़ा कल्याण करना। जिन्ना किन्ना हुंदा साड़ा कल्याण करिए जाओ। कल्याण जिसले होना गुरु दे हत्थे होना। बेशक पुत्र भगवान है पर गुरुदेव कल्याण तुसें करना। ये देवकी वसुदेव भागवत के 11वें स्कंद च साहब लाई लो। कल्याण जिसले जीव दा होना गुरु राय होना। तो मैं गल सुनान लगा हा बड़ी सैल गल। कि भाई गुरदास लई सफा बनी आ, गुरु कोलों सोने दियां मोहरां लियांदी दियां अगे बनी ठीकरियां। घोड़े खरीदिए भेजी उड़े। जे वापस आंदा ते गुरु दा चोर, ते जे अगे घोड़े जिंदे कोलों ले दे ओह नहीं छोड़दे। लखे रुपए दे घोड़े बनी ठीकरियां बेचारा करेगे सपने पे। अगले चुकिया ठोकी उड़े अंदर। फिर गुरु चेता आया, फिर गुरु चेता आया। रोंदा रोंदा हजेला च इन्ने ताड़ी गुरु मिलणगे। गुरु ने छड़ाया वापस लियांदा ते गुरु ने आख्या भाई गुरदास चल खोल ग्रंथ दे अगे लिख के लिखना ही। आख लगा महाराज जे गुरु संभांगर चाहे तो सिख बेचारा क्या करे। पहले आखा था मदनी आ रहे, सिद्धक नहीं आ रहे। उन्हें आख्या हूं अगे ग्रंथ शुरू कर। जे गुरु लीला रचाए तो बेचारा बोलिया सिख बेचारा क्या करे। जे गुरु अपनी मौज होवे तो सिख ने उठ के कर लेना। उन्हें आख्या हूं सही होए। इस करिए कदे भी बंदे ने गुरु को अगे लंघने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। उस समय मैं सुना रहा
ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕੁੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਜੀ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖੋਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਹ ਕੁੰਡੀਆਂ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਇੰਆਂ ਖੁੱਲਦੀਆਂ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਈਸ਼ਵਰ ਰੱਬ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਿਗੀ ਤੇ ਰੱਬੇ ਦੇ ਵੀ ਰੱਬ ਲੱਭਦਾ, ਰੱਬੇ ਦੇ ਰੱਬ ਮੀ ਤੇ ਕਦੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬੰਦਾ ਸਮਝेंगे। ਮੀ ਤੇ ਆਖਣਾ ਰੱਬ ਮੇਰਾ ਮੇਰਾ ਪਾਪੀਆ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਨੇ ਲਈ ਬੰਦਾ ਬਣਿਆ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਤੇ ਮਿਗੀ ਕਿੰਨਾ ਸਮਝਾਉਂਦਾ, ਮੂਰਖ ਆ ਗਈ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੰਦਾ ਕੇ ਸਮਝਦਾ, ਇਸ ਕਰੀਏ ਉसी ਬੰਦਾ ਬਣੀ ਆਣੇ ਬੰਦੇ। ਰਾਵਣ 4 वेद पढ़ेगा, 6 शास्त्र पढ़ेगा, राम की मनुख समझदा रहा। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, रावण के गारे दिया ना वाती। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਲਿਖੋ। 1 ਲੱਖ ਰਾਵਣ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰਾ। ਕਿੱਡਾ ਟੱਬਰੋ ਰਾਵਣ ਦਾ। 1 ਲੱਖ ਪੁੱਤਰ ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਪੋਤਰੇ ਤੇ ਦੋਤਰੇ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣਗੇ? ਸਿਰਫ ਗਲਤੀ ਕੇ ਰਾਵਣ ਦੀ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਨੁੱਖ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੰਨੇ कोई दिया बत्ती बालने वाला नहीं पीछे रहा। रावण की लकड़ी देने वाला नहीं पीछे कोई बचिया। रावण दे पिंड पानी करने वाला नहीं पीछे कोई बचिया। वो भी भविष्य ने की। नारायण नुक्ते फड़ने, जिले बंदा नुक्ते फड़ लाए तो बंदा पार हो। तां बुल्ले शाह ने आख्या 1 नुक्ते का फेर है, भुल्ले फिरे जहां। नुक्ता फड़ना, नुक्ता समझ आई या तो जीना समझ आई, मरना समझ आई। जे नुक्ता नहीं समझ आया तो कुछ समझ नहीं आया। गरुड़ जी की नारद ने आख्या कि भगवान की मेघनाथ ने नाग पास करने बनी लिया। सारे बानर बालू घबराइए ने, चल तुम ही भगवान की लीला विच कोई सेवा कर ले। नारद ने समझाया भी सेवा कर ले, तेरा भी रामायण के नाल होई आ। भगवान दे घर सेवा ही उन्हें सेवा। महाराज जी सेवा के करा दे, जो कुछ है सेवा। जिन्ना चिर ते सेवा समझिए करके ना इन्ना धाड़ी ते बचे दे रहो। जिले करते बनी ते डुबी। ये गल कृष्ण आखदा गीता च, तू करता नहीं बन अर्जुन, तू मेरी आज्ञा दा पालन कर, तेरा पाप भी पुण्य बनी आ। जे तू मेरी गल मनिए चल गया तो तेरा पाप भी पुण्य बनेगा, तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। ते जे तू मेरी गल नहीं मन गया तो तेरा पुण्य भी पाप बनिया। कितना सुंदर ज्ञान है गीता। अज भी मेरे फोन विच कुसा ने एक मैसेज भेजा कि पाकिस्तान विच इंटरव्यू लै दे कुछ अच्छे बंदे दा, पढ़े लिखे दे बंदे दा, मीडिया वाले। उसी पूछा दे केड़ा धर्म अच्छा है, तो बंदा मेरे च अजे भी है, तुम देखी सकते हो। दुआए दा नहीं
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਅੱਛਾ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਆਖਦਾ ਮਿਗੀ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਕੋਲੋਂ ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਉਹ ਉਸੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਚ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਦਾ ਗੀਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਗਿਆਨ, ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਇੰਨਾ ਸੁੱਚਾ ਧਰਮ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਆਖਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਕਿ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਾਪ ਨਹੀਂ, ਮਾਰ ਕੁੱਟਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦਇਆ, ਸੇਵਾ, ਇਹ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਿੱਚ। ਆਖਾ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਉਸੇ ਕਾਫਰ ਆਖੋ। ਆਖਾ ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਤੇ ਲਿਖੇ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਗੀਤਾ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਗੀ ਮੰਨੋ? ਉਹਨੇ ਆਖਦਾ ਰਾਮ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੀ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਗਣੇਸ਼ ਕੀ ਵੀ ਮੰਨੋ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੰਨੋ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਵੀ ਮੰਨੋ। ਆਖਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਆਖਿਆ ਨਾ, ਆਖਦਾ ਇਹ ਲਿਆ ਭਗਵਾਨ ਤੇ ਇਹ ਲਿਆ ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਣਾ? ਜਿੱਥੇ ਜਿੰਨੀ ਸੂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੀਡੀਆ ਲਾਈ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਭ ਤੋਂ ਮਿਗੀ ਸੁੰਦਰ ਧਰਮ, ਸਾਫ ਧਰਮ, ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਨਾਤਨ ਵਿੱਚ ਲੱਭਾ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰੰਥ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮਿਗੀ ਗੀਤਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਿਆ ਕੋਈ ਹੋਰ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੱਚ ਕੀ ਜਿਹੜੇ ਅਛਲੀ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਕੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਆ। 700 ਸ਼ਲੋਕ ਦੀ ਗੀਤਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੰਦਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕਵਾੜ ਖੋਲੀ ਹੋ। ਪਰਾਸ ਸਿਰਫ ਪੜਨੇ ਦਾੜੀ ਸੀਮਤਾਂ ਔਰ ਕੱਖ ਸਮਝਨੇ ਦਾੜੀ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਦੇਵਕੀ ਤੇ ਵਸੁਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਬਣਾਣੇ ਪਿਆ? ਨਾਰਦ ਜੀ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ। ਭਾਗਵਤ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ 11ਵਾਂ ਸਕੰਦ ਪੜੋ। ਵਸੁਦੇਵ ਤੇ ਦੇਵਕੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਦੇਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਰਦ ਅੱਗੇ, ਗੁਰੂਦੇਵ ਨਾਰਦ ਬਥੇਰਾ ਆਖਾ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪੁੱਤਰ ਭਗਵਾਨ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਹੋਗ ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਾਵੇਂ ਭਗਵਾਨ। ਬੋਲੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇਵ ਭਗਵਾਨ। ਇਹ ਵਸੁਦੇਵ ਆਖਾ, ਇਹ ਵਸੁਦੇਵ ਆਖਾ, ਗੁਰੂ ਵਗੈਰਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅੱਛੀ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੰਸ ਹੁੰਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ ਮਾਰੇ। ਹੰਸ ਕੁਸੀ ਆਖਦੇ ਮੋਤੀ ਚੁਗਦੇ। ਹੰਸ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮੋਤੀ ਚੁਗ ਲੈਂਦਾ। ਬਗਲਾ ਵੀ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੋਏ ਸੇਮ ਨੇ। ਬਗਲਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚੁਗਾ ਸੇਮ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼। ਇਹ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਲੋਕ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗੰਢੀ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰੀਏ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ, ਹੰਸ ਬਣੀ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਡੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਚੁਗੀਏ ਬਗਲੇ ਅੰਗ ਲੇਖਾ ਬਗਲੇ ਬਣੇ ਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। अच्छे गुरु तुपिए, अच्छे संत मिलन, अपना कल्याण कर, अपना भला कर, अपनी आत्महत्या मत कर। जे तू इस जन्म विच परमात्मा नहीं पाया तो तू आत्महत्या करने का तू पाप लगना। इहदे कोलों वड्डी आत्महत्या गया। तज अपने हंकार गी, तज अपनी मैं गी, तज अपनी होम तज
ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੁੜਮੇ ਦਾ ਘਰ ਹੈ, ਸਿਰਾ ਬੜਾ ਗਾਗਰ ਚੁਕਣੀ, ਨਿਚੜੀ ਨਿਚੜੀਏ, ਪੱਗ ਵੀ ਗੰਦੀ ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਗੰਦੇ। ਲੋਕੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਨਥਾਵਾਂ, ਲੋਕੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂਏ ਕੁੜਮੇ ਦਾ ਨੌਕਰ, ਲੋਕੇ ਬਥੇਰਾ ਆਖਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਪਦਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਅੱਜ ਜਬ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੂਗੀ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰਹੂਗੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਨਥਾਵੇਂ ਦਾ ਥਾਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ, ਬੇਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ। ਤਜੀ ਉੜੀ ਮੈਂ, ਤਜੀ ਉੜੀ ਹੋ ਮੈਂ। ਤਜਿਆ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਰਤਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਕਰਤਾਰ ਆਇਆ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਕਰਤਾਰ, ਕਰਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣੇ ਦਾ ਚਿੱਤ ਘਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਲੈਣੇ ਕੀ ਭੁੱਲੀ ਆ ਸੰਸਾਰ। ਲੈਣਾ ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰੀ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਲੈਣੇ ਕੀ ਚੈਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਲਗਨ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ। ਅਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਲੇਖਾ ਸਮਝਣੇ, ਸਾਡਾ ਕੁੱਤੂ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ, ਸਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣਾ। ਅਸ ਉਲਟਾ ਅਪਰਾਧ ਕਰਾ ਦੇ, ਉਲਟਾ ਹੋਰ ਬੋਝ ਆਪਣੇ ਪਰ ਸੁੱਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਪਾਪਾ ਦਾ। ਲੈਣਾ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ, ਸੁਣਿਓ, ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ। ਭੁੱਖ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਜੇ ਹਫਤਾ 5 ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੜਫਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਮਿਲਨੇ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਜਿਸੀ ਭੁੱਖ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਬਿਮਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਮਨ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਤੁਪਾ ਦੇ ਆਸ, ਕਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰੱਬ? ਰੱਬ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਕਿ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਲਿਖੇ ਦਾ, ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਹੋ ਰੋਜ਼? ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮੰਤਰ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਗਿਆਨ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਰੇ ਮੂਰਤੀ। ਅਰੇ ਆ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਭਗਵਾਨ ਹਨ ਜਿਨੇ 18 ਪ੍ਰਾਨ ਲਿਖੇ ਦੇ। ਪੂਜਾ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਪਦਮ। ਦੇਖ ਵੇਦ ਵਿਆਸ। ਮੰਤਰ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਰੇ ਵਾਕਿਅਮ, ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ। ਹੈ ਨਹੀਂ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ, ਇਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ। वेद लिखने को पहले, पुराण लिखने को पहले, शास्त्र लिखने को पहला श्लोक है वेद व्यास। किन्ने प्रमाण दिया तुसीं? तुलसीदास ने रामायण लिखने को पहले के लिखी उड़िया। गुरु बिन बबनी दी तरही ना कोई, जो बरिंच शंकर सम होई। इन्हें महापुरुषों की प्रणाम, इन्हें महापुरुषों की कोटि कोटि प्रणाम है, जिन्हें महापुरुषों गुरु पहचाने, इन्हें की प्रणाम करो। वेद व्यास की लिखा था, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति। उन्हें क्या मैं कुसा का ध्यान नहीं करता, मैं सतगुरु का ध्यान करता। पूजा मूलम गुरु पदम, मेरा परमात्मा के मेरा गुरु है। पूजा भी अपने गुरु दी करेंगे। मंत्र मूलम गुरु रे वाक्यम, गुरु जो कुछ बोलोगे मेरे लिए मंत्र बनिया।
ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਮੋਕਸ਼ ਮੂਲਮ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਖੁਸ਼ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਮੋਕਸ਼ ਮਿਲੀ। ਮੈਂ ਉसी मोक्ष समझ ले। वेद व्यास को समझो, सड़े सुनी सुनी रद्दियां अंदर नहीं कट्ठियां करते जाओ। साड़ा वो हिसाब है जियां तहसीलें च जाओ तो बड़े बड़े रजिस्टर रद्दियां अंदर भेजियां होंदियां, रद्दियां कट्ठी करी करी अंदर। अस भी उगे होइए दे सुनी आदे कथा की रद्दी बनाई बनाई सुटते जा। नहीं, कथा रद्दी नहीं है, कथा भगवान कन्ने मिलने का एक साधन है, कथा भगवान कन्ने मिलने का तरीका है, कथा भगवान कन्ने मिलने की एक दवाई है। मैं की आखना, मैं की आखना, मेरे पहले बड़े आखी जड़ी मी के आखना, मेरे पहले इन्ने आखी है कि जिंदी गल करे। लैने की गुरु दर्शने की भुख लगी, गुरु अंगद देव गुरु नानक की भुख लगी। हालांकि लैना हर महीने नैना देवी के दर्शन करने जाता हा। नैना देवी का भगत महीने महीने जत्था लईए माता के दरबार जाता संगतां लई। एक बारी गुरु नानक का दीदार होया, सब भुली सब भुली। पर गुरु का स्वाद उस बंदे ही आंदा जिन्हें रब कन्ने मिलना है। जिन्हें रब कन्ने नहीं मिलना उसी के स्वाद आना, उसी कोई स्वाद नहीं। पहले असें दिखना भी अस आए दे किहदे लई, पर जिहड़ा रब कन्ने मिलने वाला बंदा उसी वेकड़े स्वाद आउंदा, उसी ये स्वाद बाई बाई। महाराज जी धन्यवाद ओदा जिहड़ा भगवान दा नाम सुनाया। वो ते भगवान कोलों भी सोना है, भगवान कोलों भी सोना हुआ जिहड़ा भगवान दा नाम सुना। ते भगवान दा नाम कौन सुनांदा? सतगुरु देव गुरु महाराज। कबीर ने आख्या गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पांव, बलहारे गुरु आपने, जिन गोविंद दियो माला। कबीर आखदा पहला मत्था सतगुरु की टेकंग, गुरु रामानंद की टेकंग, जिन गोविंद मिलाया, जिन राम मिलाया, जिन कृष्ण मिलाया। पहला मत्था गुरु की टेकंग। अपराध नहीं करो, बड़ा मुश्किलें जन्म मिलेगा, नहीं अपराध करो। गुरु की मनुख समझना अपराध है। गुरु के प्रति शंका करना उसको बड़ा अपराध है। जिस दिन गुरु के प्रति शंका हुई उस दिन मन मैला हुई, ते मैला मन गुरु तो हुंदा। गुरु तो भी शिष्य कपड़ा। कबीर आखदा गुरु तो भी शिष्य कपड़ा, ते साबन सिरजनहार। तो भी कपड़े दी मैल साबना करने का रगड़ी रगड़ी करता। इयां गुरु तो भी शिष कपड़ा ते साबन सिरजनहार।
श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय राम ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਲੈਣੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਆਪ ਕਰਤਾਰ ਸਮਝਦਾ ਰੱਬ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਤੋ ਲੈਣਾ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਦੌੜਿਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਘਰ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਜਿਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਮਾਤਾ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸਟਾਲਾ ਲੈਣ ਗਏ ਅੱਛਾ ਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਲੈਣਾ ਦੌੜਿਆ ਖੇਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਤਰੇ ਵਿੱਚ ਦੌੜਿਆ ਅੱਗੇ ਬਰਖਾ ਲੱਗੀ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਪੰਡ ਬੰਨੀ 17 ਸਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤ ਬੇਲੀਆਂ ਥੋੜੀ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੇਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਨਾਰਾਇਣ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰੀਏ ਖਾਣੀ ਉਹਦਾ ਸਵਾਦ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਕਰਾਦਾ ਜਾਂ ਸਿਰਫ ਨਾਮ ਆਤਰ ਦੀ ਕਰਾਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੱਪਾ ਦੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਕਿਰਤ ਕਮਾਈ ਤੇ ਇਆਂ ਕਰਾਦੇ ਉਹਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸ ਕੋਈ ਨੁੱਕਾਂ ਥੋੜੇ ਗੰਢਦਾ ਨੁੱਕਾਂ ਗੰਢਣੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜੱਪਾ ਦੇ ਭਜਨ ਹੁੰਦੇ ਕਬੀਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਥੋੜੇ ਬੁਣਦੇ ਇਹ ਕੱਪੜਾ ਬੁਣਨੇ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਜੱਪਾ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਜੂ ਸਾਸਤਰੀ ਹੋਰ ਗਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਚਰਖਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਆਹਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਕੱਤਦੀ ਕਰਾ ਦੇ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਕਰਾ ਦੇ ਆ ਲੇਕਿਨ ਸਿਮਰਨ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਰਮ ਉਸੇ ਕਰਮ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇਹ ਲਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮ ਕਰਾ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਿਮਰਨ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਰਾ ਦੇ ਉਹਦਾ ਕਰਮ ਕੇ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦਾ
ਖੇਤਰੇ 'ਚ ਦੌੜੇ ਲੈਣਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਗਏ। ਮਾਤਾ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਗੁਰੂਦੇਵ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਤੇ ਖੇਤਰੇ 'ਚ ਗਏ ਦੇ ਸਟਾਲਾ ਵੱਲੋਂ। ਅੱਛਾ, ਦੌੜਿਆ ਖੇਤਰੇ 'ਚ, ਭੁੱਖ ਹਨਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣੇ ਦਾ। ਉਹ ਆਖਦੇ ਨਹੀਂ ਪਾਰਸ ਤੇ ਲੋਹੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤ ਕੰਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੁੜਦਾ ਉਸੀ ਉਹ ਸੰਤ ਬਣਾਈ ਹੋਈ। ਪਾਰਸ ਔਰ ਪਾਰਸ ਲੋਹੇ ਕੀ ਸੁਣਨਾ ਬਣਾਈ ਸਕਦਾ, ਪਾਰਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਤੇ ਸ਼ਰਨ ਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੁਰੂਦੇਵ ਉਸੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਦਵੀ ਦੇਈ ਉੜਦੇ, ਆਪਣੀ ਬਰਾਬਰ ਕਰੀ ਉੜਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਸ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦਾ। ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ, ਪ੍ਰਣਾਮ ਲੈਣੀ ਲੈਣੇ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਉਸੇ ਸਿਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨੇ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਨਾ, ਮੀਂਹ ਆਖਣਾ ਸਿਰਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਉਸੇ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਆਖਣਾ। ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਬੰਦਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਹੀ ਬੰਦਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਚ ਹੋਈ। ਖੇਤਰੇ ਚ ਗਏ ਲੈਣਾ, ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਪੰਡ ਬੰਨੀ ਦੀ ਤੇ ਬਰਖਾ ਪਵਾ ਦੀ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਨਿਚੜਾ ਦਾ। ਹੁਣ ਲੈਣੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਆ ਬੜੀ ਵਧੀਆ, 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਏ ਦਾ ਲੈਣੇ, ਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦਾ 10,000 ਦਾ ਸੂਟ ਲੈਣੇ ਦਾ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਨਿਚੜਾ ਦਾ, ਮਿੱਟੀ ਗੰਨੇ ਤੇ ਬਰਖਾ ਗੰਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਗੁੱਦਰ ਬਾਈ ਵਰਦੀ ਬਰਖਾ ਚ, ਬਰਖਾ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਈ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਲੈਣੇ ਦੀ ਅੱਖੀਂ ਚੋਂ ਅਥਰੂ ਵਗੇ, ਇਸੀ ਭੁੱਖਾ ਲੈਣਾ ਰੋਈ ਪਿਆ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਰ ਅੱਖਾਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਜਿਸੀ ਗੁਰੂ ਕੰਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾ, ਅੱਖਾਂ ਦੱਸੀ ਉੜਦੀਆਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਰਾਇਣ। ਆਹ ਸੁਣੋ ਕਥਾ ਕੀ ਸੁਣਾ ਕਰੋ। ਕਥਾ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਥਾ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਨਾਰਾਇਣ ਲੈਣਿਆ ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੜਾ ਇੰਨੇ ਅਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੂੰ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ ਪਾਏਦਾ ਤੂੰ, 10,000 ਦਾ ਤੂੰ ਸੂਟ ਪਾਏਦਾ, ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ ਸੂਟ, ਤੇ ਬਰਖਾ ਬੰਦ ਹੋ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਲੈਣੇ ਜਿਸਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਇੰਨਾ ਜੀਆਂ ਸੂਰਜ ਚਮਕਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਜਿਹਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਤੇਜ ਹੁੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੀਲਾ ਕੌਣ ਜਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ? ਅੰਨੇ ਲੋਕ ਜਾਣੀ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ, ਅੰਨਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਕਰੀ ਆਖਣਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨਾ, ਅੱਖ ਦੇ ਆਵੇਂ ਲੈਣਾ ਰੋਈ ਪਿਆ। ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਗੁਰੂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ, ਭੁੱਖ ਤੇ ਵਰਦੀ ਬਰਖਾ ਚ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਪੰਡ ਬੰਨੀਏ ਚੁੱਕਾ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੰਡ ਬੰਨੀਏ ਸਟਾਲੇ ਦੀ ਚੁੱਕੜਾ ਤੇ ਸਟਾਲਾ ਨਿਚੜਾ ਦਾ। ਲੈਣਾ ਅੱਖ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮਿਗੀ ਚਕਾਓ, ਮਿਗੀ ਚਕਾਓ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਮੀਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਸੌਖੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਬੜੇ ਸਾਫ ਸੁਥਰੇ ਨੇ, ਕੱਪੜੇ ਤੇਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋਈ ਆ ਗਏ। ਆਖਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੁਸੀਂ ਚਕਾਓ।
ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਫੜੋ ਫੜ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾ ਬਦਰ ਲਈ ਲੈਣੇ। ਜਿਲੇ ਪੰਡ ਚੁੱਕੀ ਆਵਾ ਦਾ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਪਾਣੀਆਂ ਕੰਨੇ ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਈ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਈ। ਜਿਲੇ ਲੈਣੇ ਨੇ ਕਾਰ ਪੰਡ ਸੁੱਟੀ ਤੇ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਬੋਲੀ, ਅੱਖ ਲਗੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸੀ ਪੰਡ ਚਕਾਈ ਉੜੀ? ਦਿਖਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਗੰਦੇ ਹੋਈਏ। ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਅੱਖ ਲਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਤੇ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨੇ ਡਿੱਗੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨੇ ਡਿੱਗੀਏ, ਕੀ ਆਖਾ ਦਾ? ਅੱਖ ਲਗਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਖਾ ਦਾ? ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਚਿੱਕੜ ਪਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਚਿੱਕੜ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਕੇਸਰ ਪਿਆ, ਕੇਸਰ, ਕੇਸਰ ਡੁੱਲਿਆ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ। ਬਸ ਇਹ ਲਿਆ ਕੇਸਰ ਮੇਰੇ ਉੱਪਰ ਪੰਦਾ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨੇ ਬਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਗੁਰੂਦੇਵ ਹੁਣ ਮਿਗੀ ਆਪਣੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਿਗੀ ਲੋਕੇ ਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਿਗੀ ਚਰਨੇ ਕੋਲ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ। ਮੇਰਾ ਤੁਸਗੇ ਗੁਰੂਦੁਆਰਾ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸਗੇ ਮੰਦਿਰ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸਗੇ ਹਜ ਹੋ, ਮੇਰਾ ਤੁਸਗੇ ਤੀਰਥ ਹੋ। ਬੜੇ ਤੀਰਥ ਕਰੀ ਲੈ ਤੇ ਬੜੇ ਕਰਮ ਕਰੀ ਲੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਝਲਕ ਪਾਈਏ ਮਿਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ। ਲੈਣੇਗੀ ਇੰਨੀ ਭੁੱਖ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਚੁੱਕੀਏ ਗਲੇ ਲਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲੈਣਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਦੇਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣੇਗੀ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਕਨੇ ਸਵਾਈਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਨਾ ਕੱਟੀ ਉੜਿਆ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਕਨੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ। ਜਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਤੂੰ ਦੂਆ ਗੁਰੂ ਹੋ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਗੁਰੂ ਮਹਿਮਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਲੈਣਾ ਪਹਿਚਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ। ਕੋਈ ਬਿਰਲੇ ਲੱਖੇ ਚੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਕੰਨੇ ਗਿਆ ਵਾਪਸ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ। ਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾ ਕਰੋ, हे ਗੁਰੂਦੇਵ ਅੱਖ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਚਾਨਣਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੰਨੀਆਂ ਹੋਈ ਜਾਣ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਕਰਨੀਆਂ ਔਕੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਮੈਲੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਮੈਂ ਦਿਲਾ ਬੋਲਾਂ। ਨਾਰਾਇਣ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਆ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਬੈਠੇ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਾ ਦੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਆਏ, ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਕੀ ਵੰਡਣਾ? ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਬੇਦਾ ਖਾਓ, ਉਹ ਮੁਰਦਾ ਬੇਦਾ ਖਾਓ। ਸਾਰੇ ਆਖਲੇ ਗੁਰੂ ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੇਬੁੱਧੇ ਲੋਕ ਮੂਰਖ ਆਖਲੇ ਗੁਰੂ ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ ਹੋਈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਟਿਕਾਣੇ ਆਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਾਲਾ ਆਖਾ ਦਾ ਹੈ ਮੁਰਦਾ ਬੇਦਾ ਖਾਓ। ਸੰਗਤ ਉੱਠੀ ਅਗਰ ਹੀ ਜਾਣ ਲਈ ਅਗਲੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਾ। ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ ਅੜਿਆ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ ਹੋਇਆ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਆਸੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਰੂ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਉੱਠੀਏ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਪਈ। ਸਿਰਫ ਲੈਣਾ ਬਈ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਿਆ।
ਲੈਣਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਉੱਠੀ ਉੱਠੀਏ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਪਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲੀ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖੇ ਮੁਰਦਾ ਖਾਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੌਜ। ਜਿਲੇ ਸਾਰੇ ਉੱਠੀਏ ਚਲੀਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਲੈਣਿਆ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਵਾਲੇ ਹੀ ਵੀ ਕਤਰਾ ਬਤਰਾ ਨਜ਼ਰ ਆਵਾ ਨਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਟਿਕਾਣਿਆ ਨਾ, ਪਰ ਬਿਗੀ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਟਿਕਾਣਾ ਹੀ ਤੂੰ ਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੈਣਾ ਬੜੇ ਅਮੀਰ ਕਰਾ, ਜਿਹਦਾ ਟਿਕਾਣਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋਵੇ ਸਮਝ ਲਓ ਰੱਬ ਪਾਈ, ਉਹ ਰੱਬ ਪਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂਦੇਵ ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਲੀਏ ਨੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਤੂੰ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਹੋਰ ਦੁਆਰੇ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਦੁਆਰਾ ਤੂੰ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਚਾਦਰ। ਜਿਲੇ ਚਾਦਰ ਚੁੱਕੀ ਦੇ ਹੇਠ ਕੜਾਹ ਦੀ ਦੇ, ਹੇਠ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ। ਜਿਸੀ ਮੁਰਦਾ ਆਖੇ ਦਾ ਉਹ ਕੜਾਹ ਬਣੀ ਆਗੇ ਕੜਾਹ ਆ। ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲੈ ਆਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਅੱਖੀਆਂ ਲੈ ਕਿੰਨੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ। ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਕੋਸਦੇ ਚਲੀਏ, ਥੋੜੇ ਜੇ ਰਹੀ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸੀ। 2 ਵਜੇ ਜਿਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਮੁਕਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਆਖਣ ਲੱਗੇ ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਗੰਦੇ ਹੋਏ, ਕੱਪੜੇ ਬੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਿਨ ਨਦੀਆਂ ਧੋਣੇ ਦੇ ਰਿਵਾਜ, ਨਦੀਆਂ ਤੋਂ ਦੇਖ ਲੋ ਕੱਪੜੇ, ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਹੋਏ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਗਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਈ ਆਣਾ। ਰਾਤੀ 2 ਵਜੇ ਦੇ ਸੌਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਧੋਈ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਨਲਕੇ ਥੋੜੇ, ਬਾਸਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਥੋੜੀਆਂ, ਕੁਦੇ ਦਰਿਆ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਣੇ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਂ ਧੋਈ ਆਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੈਣਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਇसी आखदे गुरु पहचान। गुरु नानक ने आख्या दिखो बाहर भला दिन है कि रात है। क्या गुरु ही नहीं पता भाई 2 बजे दिन दिन है कि रात है। आखिर दिखो बाहर दिन है कि रात है। वो 2-4 काम चोर उठे बाहर गए, आखले गुरु जी अजे तो 12 बजे दिन अद्धी रात है। कहली कि कुते गुरु आखी नहीं उड़े भी जाओ कपड़े धोई आए। अजे दे अद्धी रात है गुरु जी, 12 बजे दे 2 उठे। उन्हें आख्या दिखो यार बाहर, आखले गुरु जी अजे दे 2 बजे दे राती दे। सारे ही बारी बारी पूछया गुरु ने, कोई 2 आखन लगा, कोई 12 आखन लगा, कोई 1 आखन लगा। लास्ट में गुरु ने लेने की आख्या लेने दिखा हाँ बाहर दिन है कि रात है। उन्हें आख्या सतगुरु जे तुस दिन आखो तो रात नहीं हो सकती, जे तुस रात आखो तो दिन नहीं हो सकती। हुक्म करो थोड़े बनाई दी रात है तो थोड़े बनाए दा दिन है। सतगुरु हुक्म करो। उन्हें आख्या फिर कपड़े गंढ बनी चली पे बाहर दिखिया ते महाराज जी नदी दे कंढे जिसले पूजा लेना कपड़े धोण ते नदी दे कंढे गुरु नानक देव खड़ोते दे इयां सूरजंग लेखा तबा दे। उन्हें आख्या वाह ले तू पहचानिया तां करिए उसी गुरु अंगद देव बनाया। जिले गुरु नानक देव ने गुरु अंगद देव की गद्दी दे परखिए दिती ना, गुरु बनाई उड़े। थोड़ा जब विरोध किया कुछ लोग, विरोध करने वाले भी जेड़े लोग पापी हुंदे ना वो गुरु का विरोध करते। पापी बंदा गुरु का विरोध करेगा, पापी बंदा गुरु च कमियां दिखेगा, पापी बंदा गुरु की निंदा करेगा।
ਔਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਪੇ 'ਚ ਬਰੋਤੀ ਆ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ। ਗੁਰੂ 'ਚ ਕਦੇ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕਦੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਵੇ ਵੀ ਤੇ ਸੋਚਣਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਲੀਲਾ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸਾਂਗੀ ਗੁਰੂ 'ਚ ਦੋਸ਼ ਲੱਭੀ ਆ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੁੰਨ ਸੜੀਏ ਸੁਆਗ। ਇਹ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖ। ਪਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾ ਦਾਂ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਤੇ 20 ਵਾਰੀ ਹੋ। ਔਰ ਮੈਂ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਨ ਸੰਤੇ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤੇ, ਮੈਂ ਅਧੂਰੇ ਸੰਤੇ ਦਾ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਬਚਪਨ ਸੰਤੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਆਖਦੇ ਉਸਾ ਸਮੇਂ ਕੁਛ ਵਿਰੋਧੀ ਉੱਠੀ ਪਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅੜਿਆ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਕਰੀ ਸਕਦਾ? ਕੈਸੇ ਮੂਰਖ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗਲਤ ਕਰਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ, ਲੈਣੇ ਕੀ ਬਣਾਈ। ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਲਈ ਪਏ ਕੁਛ। ਜਾਈਏ ਤੇ ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਕਰਨੇ ਜਾਈਏ ਚੁਗਲੀ ਲਾਈਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਣੇ ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਗੱਦੀ ਦੇਣੀ ਹੀ ਦੇਈ ਉੜੀ, ਲੈਣੇ ਕੀ ਗੱਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪੁੱਛਿਆ, ਲੋਕ ਸੰਗਤ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ बढ़ ਗਈ, ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਆਖਾ ਦੇ ਤੇਰੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਤੂੰ ਲੈਣੀ ਗੱਦੀ ਦੇ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੋ ਮੁੰਡੇ ਲਏ ਤੇ ਕੰਨੇ ਲਿਆ ਲੈਣਾ। ਕੰਨੇ ਲਈ ਗੁਰੂ ਮਾਤਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਕਰਮੰਡਲੂ, ਉਹ ਆਣ ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇੰਨਾ ਨਾ ਦਲਦਲ ਉਹਨੇ ਸੁੱਟਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਬਾ ਕਰਮੰਡਲੂ ਡਿੱਗੀ ਵੇ ਮੇਰਾ। ਆਪਣੇ ਵੱਡੇ ਪੁੱਤਰਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਕੱਢੀਆ ਨਾ ਯਾਰ ਕਰਮੰਡਲੂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾਲੇ 'ਚ। ਆਖਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਿਹਨੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਦੇ ਇੱਕ ਕਰਮੰਡਲੂ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ, ਹੁਣੇ ਕਿ ਹੱਟੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਲਿਆ। ਆਲਸੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੇ ਦਲੀਲ ਕੇ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਦੂਏ ਹੀ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਕਰਮੰਡਲੂ ਡੀ ਪਿਆ ਮੇਰਾ ਇੱਥੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਰ ਕਰਮੰਡਲੂ ਕੱਢੀ ਦੇ ਆ। ਦੂਆ ਆਖਲਾ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਹ ਫਲਾਣੀ ਦੁਕਾਨਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸੈਲ ਲੱਭੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗੀ ਪਿਆ ਉਹ ਸੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਮੌਜ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਮੌਜ ਹੁੰਦੀ ਮਾਰੇ। ਵੱਡੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉੜੀ, ਨਿੱਕੇ ਨੇ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀ ਉੜੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਖਦੇ ਹੈ ਪੁੱਤਰੇ ਹੀ ਗੱਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਲੈਣੀ ਦੇਈ ਉੜੀ। 3 ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਲੈਣੀ ਆਖਿਆ, ਲੈਣਿਆ ਉਹ ਯਾਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕਰਮੰਡਲੂ ਡੀ ਪਿਆ। ਲੈਣੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਗੜਮ ਕੀਤੀ, ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਗਟਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੰਨਾ ਗਟਰ 'ਚ ਗੰਦ। ਦੂਜਾ ਸਵਾਲ ਕੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਕੱਪੜੇ ਗੰਦੇ, ਸਭ ਗੰਦਾ, ਕਰਮੰਡਲੂ ਗੱਡੀਏ ਲਿਆਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣਾਓ ਗੱਦੀ ਦਾ ਕਦਾਰ ਕੋਣ ਹੀ ਬਾਈ, ਕਰੋ ਫੈਸਲਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਪਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੇ ਮੂੰਹਾਂ ਪਰ ਜਵਾਬ ਦਿਆ ਦੇ, ਕਿ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਪਾਈ ਸਕਦੇ? ਉਹ ਬੰਦਾ ਇਸ ਗੱਦੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਗਿਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਈਏ ਚਲੇ। ਸਮਝ ਲਓ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਲਓ। ਇਹ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗੀਤਾ ਜਾ ਆਖਦਾ, ਅਰਜੁਨ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਪਾਪ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੇਰਾ ਪਾਪ ਵੀ ਪੁੰਨ ਬਣੀ ਆਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਆਗਿਆ ਕੋਲੋਂ ਬਾਹਰ ਚੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪੁੰਨ ਵੀ ਪਾਪ ਬਣੀ ਆਣਾ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਆਖਾ ਦੇ,
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਖਾ ਦਾ ਉਹ ਨਾਨਕ ਆਖਾ। ਥੋੜਾ ਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਵਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਆਖੀ ਉੜ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਚ ਆਖੀ ਉੜ ਗਈ। ਆਖੀ ਇੱਕ ਗੱਲ, ਸੰਤ ਸਭ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆਖਾ ਦੇਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਆਖਾ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਰਹਾ ਰਮਾਇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਰਦ ਨੇ ਗरुड़ की आख्या, गरुड़ मड़ा भगवान की नाग पास करने बनी उड़िया, मेघनाथ राक्ष ने ते जा तू नाग पास कट हुंदा। गरुड़ आया बैकुंठ चू, आनी उन भगवान दा नाग पास कटिया, भगवान की ओ सारी पर गरुड़ की नाग पास च बजी आ, मोह माया च फसी। हालांकि नारद ने इन्नी गल भी आखी कि भगवान कोई लीला नहीं करा दे। आख लगा ये कहता भगवान है भाई, इसी वहमे भगवान आखी ज्यादा नारद, ये कहता भगवान है। जिस निके जे राक्षसा ने नागपास च बनी लिया, मीह आणीए दा नागपास कटिया, मीह आणीए दा दुख कटिया। भगवान सारे दे दुख कटदा ते मीह जिहदा दुख कटा दा ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਵੱਡਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੀਂਹ ਹੋਈ। ਬਸ ਅਹੰਕਾਰ ਹੋਈ, ਆਹਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਈ। ਉਹ ਗरुड़ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਝੂਟੇ ਦੇਣੇ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਭਗਵਾਨ ਦੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਉਸੇ ਡੰਗ ਮਾਰ ਲਿਆ। चिंता बनी, अख लगा सारी दुनिया सी भगवान आखा दी, शिव जी भगवान आखा दे, ब्रह्मा भगवान आखा दे, नारद भगवान आखा दे, वेद भगवान आखा दे, सारे सी भगवान आखा दे, पर मिगी भगवान नहीं लगता। क्योंकि मी कियां भगवान मन्ना कि मी एदा नाग पास कटा। चलो हुण गुरु दी जरूरत पई, हुण कोई गुरु के दसे कि भगवान है कि नहीं। शंका दे दूर गुरु दूर कर दे। उस्सा मौके देव ऋषि नारद ने समझाया भी, वो मड़ा भगवान ही आख लगा मैं मनदा ही है भगवान, जिदा मीह नाग पास करता था भगवान कियां हो सकदा। उस्सा मौके गरुड़ जी चली पे आख लगे जाइए पुछने उस अच्छे जे गुरु भी पुछने, ब्रह्मा की पुछने जेड़ा सारे दा परम पिता। गरुड़ ब्रह्मा कोल गए, ब्रह्मा ने आख्या आओ गरुड़ जी कियां आना होया। आखला आना के महाराज जी मना च मेरे एक गल आई है। ब्रह्मा ने आख्या के गल आई। आख लगा गल ये आई है कि नारद आखा दा कि राम जेड़ा भगवान ते महाराज जी मेरे मना च लगा था कि भगवान ते ब्रह्मा ने चुप करी अखां बंद कर लईयां ते माला जपन लई, जवाब नहीं दिता। गरुड़ ने आख्या महाराज जवाब लैन तुस जवाब दिओ। उन्हें आख्या मूर्खाई के जवाब देना, जेड़ा बंदा मूर्ख होवे उसी जवाब के देना। मड़ा दस सारी दिन तू भगवान की झूठे देना ते तुगी भगवान की माया ने ले दस ठगी। हुण मी के जवाब दे, मी एवें अपना समा बर्बाद करा। तू भी समझाई, समझाए तो बंदा उसी जेड़ा कोई बंदा भुख ली आए, श्रद्धा ली आवे, लगन करने आवे, जेड़ा तर्क बतर्क ली आवे उसी के समझाना, ओदे अगे चुप हो ही आना। कई बारी साढ़े कोल कई लोग आउंदे, वो पहले के कुदे नैट च क्वेश्चन तुप्पी आए दे हुंदे। एक दिन मैं करा रहा कुदे सदवा दे, आख लगा महाराज जी ओदी मां दा के ना है पता नहीं कुदी दस्या। हाँ सुखदेव मुनि दी घराली दा के ना।
ਮਹਾਂਪਰਾ ਮੇਰਿਆ ਮੀਂਹ ਸੁਣਾ ਦਾ ਭਾਗਵਤ, ਤੇ ਭਾਗਵਤ ਵਿੱਚ ਸੁਖਦੇਵ ਮੁਨੀ ਬੋਝਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਕੀ ਲੋੜ ਆ, ਉਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਨੀ ਹੈ ਉਗੇ ਕੁਦੇ ਪੜੀ ਆਏਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੁਦੇ ਦੇਖੀ ਆਏਦਾ ਹੋਣਾ ਟੀਵੀ 'ਚ। ਐਸੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਆਹ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿਲੀ, ਕਿਉਂ ਆਏ ਦੇ ਜੇ ਅਗਲੇ ਕੀ ਖੱਲ ਲਾਣ ਨੂੰ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਕੁਛ ਖੱਲ ਲਾਣ ਆਏਦਾ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਹੋਈ ਜਾ। ਉੱਥੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਤਰਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੱਕ ਕੋਈ ਫੋਨ ਕਰਾਦਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੀ ਗੱਲ, ਆਖਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਸਾਚੀ ਸਪਤਾਹ ਕਰਾਦਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਦੱਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਬੇਵਕੂਫਾ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਗਾ, ਕੱਲ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀਓ ਹੈ। पहले खरा है जमाना, जो सुनना उसी मनी लेना। आज इस नेट ने दुनिया चलाक करी उड़ी। भगवान को भी स्पीड च बंदा अगे लंघा। साड़ा वो हिसाब होई गेदा हुण, कुसा ग्राम विच चोर आया, ते पिंडा दे विच एक बंदा हा, वो बड़ा दौड़दा, दौड़ने च फस्ट आंदा। ते ग्रां दे लोकें आख्या यार पिंडा च रोज चोरियां वालियां, ते यार तू इन्ना दौड़ना सारी जगह, तू कोई फस्ट आने दा बाड़ मिलेदा, ते चोरा ही फड़िया है। सुनिया तू बड़ा दौड़ना। महाराज जी पिंडा च आया चोर, पिंडा वाले आख्या फड़ चोर, लगा दौड़न चोरा दे पिछे, लगा दौड़न, इन्ना दौड़िया कि चोरा दे के अगे किलोमीटर लंघी। चोरा को भी अगे लंघी है भाई। ये लोग आखिर भी तू बड़ा दौड़ना। जिले वापस आया तो चोर गया फड़ो, अगे के लंघी है, चोरा ही कुछ फड़ना। जिले चोर फड़ोया नहीं, अगे लंघी आ। उहे जड़े तो पिंडा वाले आख्या सुना, उन्हें आख्या दुर फिड़े मुंह तेरा दौड़ने का, के फायदा तेरा दौड़ने का, जिस लिए तू भेजिया वो काम भी नहीं कीता, ते तेरी दौड़ किस लेखे। ऐसा तो नहीं है कुछ ऐसे भगवान के अगे लंघने की कोशिश करा दे। लक्ष्य है चोर फड़ना, चोरा दे अगे जाने का कोई फायदा नहीं है। इन्ना ही होता कई बार, लक्ष्य की छोड़िए अस कई बारी ओदे अगे लंघने की कोशिश करा दे, जेदे कन्ने रही आ गया और पिछे हो जाए। महाराज जी ब्रह्मा चुप होई, उन्हें जवाब नहीं दिता। फिर गरुड़ उठू गया तो चली आ शंकर भगवान को कहली, और अंकार हुई। आखा चार मुंह ब्रह्मा दे, उन्हें मेरी गल का जवाब भी नहीं दिता। इसका मतलब है ब्रह्मा भी नहीं कख भी जान। ते ब्रह्मा ने सोचा किसी मूर्खाई के समझाना। गुरु नानक आखदे मूर्खों के हम दास हैं। शिव जी कोल गया, आखले दे चार मुंह ना, इन्हें नहीं मेरी गल का जवाब दिता। चलो हुण शिव जी दे पंज मुख ना, उहदे कोल चलनी। शिव जी दे किन्ने मुख ना? पंज। ब्रह्मा दे किन्ने? चार। रस्ते च शंकर भगवान मिली। गरुड़ ने आख्या प्रभु तुहाडे कोल जा रहा। शिव जी सही होई रहा कि अंकारी? अंकारी बंदे अगे कोई जवाब नहीं। शिव जी आख लगा, शिव जी आख लगे तुहाडे कोल जा रहा महाराज जी। शंकर भगवान ने आख्या कियां? आखला महाराज मेरी गल का जवाब ब्रह्मा ने भी नहीं दिता, नारद ने भी नहीं दिता। ते मैं सोचा चलो तुसें ही गुरु बनाना, क्योंकि ब्रह्मा दे चार मुंह ना, नारद दा इक, ते तुहाडे पंज ना। मैं आख्या पंजे मुंह वाले ही गुरु बनाना। शिव जी ने आख्या यार तू रस्ते च मिलिया, मेरे को टाइम है नहीं, मैं काम जा रहा, ते इस करिए
ਤੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਨਾ ਉੱਥੇ ਜਾ। ਕਿਆ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ? ਜਿਹਦੇ ਮਨ ਚ ਅਰਮਾਨ ਨਿਕਲੀ ਉਹ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਪਰ शिव जी सोची आ अहंकारी बंदे की जवाब नहीं देना चाहिए। अहंकारी बंदे की तो सुनागे भी तो उसी असर नहीं हो। शंकर बाबा ने आख्या यार मेरे को तो टाइम है नहीं तू सत्संग सुनाने का ते तेरे गल्लां दा जवाब देने का। तू इन्ना कर, नील सरोवर दे कंढे नीलगिरी पर्वत दे उपर एक कां कदे कदे मी सत्संग राम कथा ओदे कोल सुनन जन्ना हुन्ना। शिव जी ने आख्या ते बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पक्षी बनिए ते ओदे कोल राम कथा सुनन जंदे ने। 27 कल्प होई है उसी कथा कर दे। ओदे जैसा कथावाचक कोई नहीं है। पर ऐ कां भाई उत्थे जा तुझी प्रश्नां दा उत्तर मिल गया कि राम भगवान है या बंदा। आखन लगा मैं पक्षियों च राजा ते कां जिहड़ा पक्षियों च चंडाल। मेरी बेइज्जती नहीं हो गई कि नीच जाति के पक्षी कोल जाइए कथा सुना। ब्रह्मा ने की नहीं उत्तर दिता, शिव जी ने की नहीं उत्तर दिता, दोने उत्तर दे सकते हैं। ब्रह्मा ने सोचा जे आसे दे गुरु बने दे सी और अहंकार हो जाना, इन्हों और नहीं लोकें की टिकन देना। इन्ना आखना मैं शिव जी की गुरु बनाई आया, मैं ब्रह्मा की गुरु बनाई आया। कई लोग ये भी होंगे मी फलाना गुरु धारे ओदे अगे खरे 5 लाख बंदा हुंदा उल्टा अंकार ले लेंदे। अड़िया गुरु ते सब बराबर है। गुरु दा ते नाम शब्द इक है। वो एक बंदे भी उगे मिला दा 5 लाख बंदे भी उगे मिला। गुरु थोड़े बड़ा बड़ा नाम बड़ा ज्ञान नारायण। आखा कावां कोल जावे पक्षियों च चंडाल ते मी पक्षियों दा राजा अहंकार है। मी उत्थे जा ते शिव जी ने आख्या भाई जे तू पुछनी है गल तो फिर उत्थों के मिलनी तुगी, क्योंकि मी खुद जन्ना उत्थे कथा सुनना। जे मी एडा बड़ा महादेव होई उत्थे कथा सुनने जन्ना तो तुगी सुनदे के हुंदा। जाओ उत्थे उस समय गरुड़ जी शिव जी दे भेजे दे गए काक बसुंड दे आश्रम च। आहा नील सरोवर दे कंढे नीलगिरी पर्वत अगे बड़े बड़े देवी देवता पक्षी बनिए कथा सुना दे। बड़े बड़े सिद्ध ऋषि मुनि बैठे दे सत्संग सुनने ले। बड़ा भगवान का नाम है, भगवान के नाम की बराबरी कोई नहीं। जिले काक बसुंड जी गए आश्रम का गेट लंघते गए अद्धे प्रश्न के जवाब मिली। इन्नी शांति इन्ना मजा इन्ना सुख जिथे भगवान का नाम उथे शांति की नहीं होग। महाराज अस कई जगह जन्ने जियां हुण मतलब अस वृंदावन जन्ने ते रमन रेती जाचे किन्ना मजा आंदा, किन्नी ठंड पौंदी। कई जगह ऐसी होंदियां जिथे जंदे बंदे की शांति मिलदी। हरिद्वार जन्ने किन्ना मजा आंदा। कई जगह तपया तपोबल हुंदा, तपोबल का भी प्रभाव। उस समय गरुड़ जी जिसले गए पक्षियों का राजा हा अगे काक बसुंड जी कथा शुरू कर लगे। जिले काक बसुंड जी ने देखा गरुड़ जी आए बड़ा बंदा राजा आवे ते भाई सारे हैरान होंदे। हुण इत्थे के कोई MLA आई है ते सारे उधर दिखण लग पए ते ओह ते प्रधानमंत्री ही गरुड़। जिले गरुड़ जी आए सारे खड़े हुई, पूरी सभा खड़ी हुई,
ਪਕਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਗਰੁੜ ਆਇਆ, ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਕਥਾ 'ਚ। ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਉਹਦੀ ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜੇ ਆਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਓ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏ ਤੁਸ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ, ਕਿੰਨਾ ਆਏ ਤੁਸ ਤੇ ਰਾਜਾ ਹੋ। ਮੀਂਹ ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਨੀਚ ਜਿਹਾ ਕਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਕਸ਼ੀਆਂ 'ਚ ਚੰਡਾਲ ਜਿਸੀ ਆਖਦੇ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏ, ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਕਿੰਨਾ ਆਏ। ਬਸ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਪਾਈਏ। ਰੱਬ ਪਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜੀ ਪੁੱਜੀ ਆਗੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਆ ਕਿ ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ ਸਮਝ, ਬੜਾ ਨੀਵਾਂ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਦਾ। ਇਹ ਗੁਣ ਆਈ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਬੰਦੇ 'ਚ। ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਆਖਦਾ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਲਈ ਸ਼ਿਵਜੀ ਯਾਦ, ਜਿਹਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਨੇ ਲਈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਯਾਦ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਖਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਜ ਚੰਡਾਲ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏ, ਅੱਜ ਨੀਚ ਦੇ ਘਰ ਤੁਸ ਕਿੰਨਾ ਆਏ। ਗਰੁੜ ਜੀ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਈ। ਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ? ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ। ਕੀ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ? ਸ਼ੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਉੜਦਾ, ਸ਼ੰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਲੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਮਨਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੋ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਪੁੱਛੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਮਿਗੀ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਇੰਜ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕੇ ਕੰਨੇ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਰੁੜ ਨੇ ਆਖੀ, ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਇਆ? ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਭਗਵਾਨ ਹੈ? ਗਰੁੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਓਹੋ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ ਤੋਬਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਆ ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਭਗਵਾਨ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਾਖਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੱਜੀ, ਮੀਂਹ ਉਹਦਾ ਨਾਗ ਪਾਸ ਕੱਟਿਆ। ਭਗਵਾਨ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ੰਕਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਾਕ ਬਸੁੰਡ ਜੀ ਨੇ ਦੋਏ ਹੱਥ ਜੋੜੀਏ ਨਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਭਗਵਾਨ ਰਾਮ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਮਿਗੀ ਸਤਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਮਾਇਆ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਗਰੁੜ ਕੀ ਸਤਾਨ ਲਗੀ ਪਈ। हे भगवान बचाओ इसी बेचारे, इदी रक्षा करो। गरुड़ जी आखा तुसें भी एकड़ा शंका होया। उन्हें आख्या एक जन्म मिगी 100 जन्म एकड़ा शंका होया, अज मेरा शंका दूर होया। जेड़ा तू भी होया के शंका होया? काक बसुंड आखा दे सुन के शंका होया। पिछे एक जन्म च मी अयोध्या च पैदा होया, अयोध्या च मेरा जन्म होया ते कनिष्ठ जाति च मेरा जन्म होया। अयोध्या च जन्म होया ते काल पई आ। अयोध्या च बरखा बंद होई, लोग भुखे मर लई। मैं अयोध्या छोड़ी ते उज्जैन चली काम करन, दिहाड़ियां लान, मजदूरी करन, नौकरी करन। जिले महाकाल दी नगरी उज्जैन च गया, अयोध्या छोड़िए ते उत्थे सब कुछ ठीक ठाक, उत्थे कोई काल नहीं, वो शिव जी दी भूमि ही। मेरे मना च आया राम भगवान। जे राम भगवान दा अयोध्या च जन्म होया ते फिर उत्थे काल की पिया? इसका मतलब राम निक्का ते शिव जी बड़ा। देखा शिव जी की नगरी है काल, महाकाल की नगरी उज्जैन, इत्थे मौजा वजी दी, इत्थे कोई काल नहीं है। इसका मतलब राम भगवान नहीं आखदा। मेरे मना च भी ये प्रश्न आया जेड़ा अज तेरे च आया। उस प्रश्न ने मेरी कई जन्म सताया, कई जन्म मेरे बर्बाद हो। मी युद्धिया देखो भगवान की तुलना एक काल कने कर ली, बरखा कने कर ली।
ਆਖਦਾ ਮੀ शिव जी की मनन लई पिया। पहले मी राम राम जपदा है, मी राम राम आखना छोड़ी उड़िया, मी राम की छोड़ी उड़िया तो मैं शिव जी जपन लई पिया। तो शिव जी वड्डा, ये मनमुख लोग चार दिहाड़ियां इधर लाई लेंदे, चार दिहाड़ियां इधर लाई लेंदे। एकड़ा गुरु आ नहीं सैल हुण चलो कुते दूए गुरु कोल कोई 2-4 साल लाई लैंदे, वो भी छोड़िया हुण त्रीए गुरु कोल कोई 10 साल लाई लैंदे। महाराज जी ऐसे बंदे दा पिछला सब कुछ निष्फल होई, उदी पिछली मेहनत भी व्यर्थ गई। महाराज बड़ी सुंदर गल आखदे है, शास्त्री महाराज आखदे है एक जगह बर्मा लग गया ते पानी आउणा, थाएं 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 करदे रहे ते कख नहीं लभना, समा बर्बाद। आखा मैं राम राम आखना छोड़िया ते मैं शिव शिव जपन लई पिया। उज्जैन नगरी च मी जिले रहन लगी पिया, उत्थे मी एक ब्राह्मण भी गुरु बनाया। वो ब्राह्मण बड़ा अच्छा है, बड़ा धर्मात्मा है, बड़ा शांत सरल सुभाव। ये मैं काकभुसुंड की कथा सुना। आखा दा ब्राह्मण जेड़ा हो भगवान दा रूप, मैं उसी गुरु उतार लिया। उन मिगी राम मंत्र देता, मैं आख्या मी नहीं राम जपना, मिगी शिव जी का मंत्र दे। उन्हें आख्या बच्चू कोई नहीं, राम ते शिव जी एक गए, कोई बखरे थोड़े, जो तुझे अच्छा लगता तेरी। आखा दा गुरु महाराज मैं गुरु को नाम ले लिया। एक काकभुसुंड गरुड़ की अपनी कहानी सुना। आखा जिले मैं गुरु को नाम ले लिया तो मैं नाम जपन लई पिया। नाम जपदा है, जिस मंदिरा च मी जंदा उस मंदिरा च मेरा गुरु महाराज आउंदे। आखा दा गुरु मेरा बड़ा भोला भाला सीधा साधा शरीफ बंदा। मेरी हालत देखी उसी, कई बारी मेरे पर तरस आया तो उन्हें आखना बच्चू बाकी देवी देवते कन्ने नफरत नहीं करा कर। मी शिव जी की मनदा है तो बाकी देवते की निंदिया करदा। आखा इन्नी गंदी आदत मेरे दिला च बनदी गई, इन्नी गंदी हालत मैं गुरु की भी निंदिया कर लई पिया। इन्ना मैला मेरा ढिड होई। जिस गुरु ने मिगी आसरा दिता, जिस गुरु ने मिगी नाम दिता, मना च मैं गुरु का भी बुरा सोचन लई पई, गुरु की भी निंदिया कर लई पिया। आखदा मेरे पुण्य खत्म होई। इन्ना गंदे विचार मेरे अंदर आउंदे गए कि मैं दिला च सोचन लई पिया कोई मी गुरु कोलू घट आए। काकभुसुंड आखा दे गरुड़ मिगी भगवान की माया सतान लई पई। मैं एक दिन ये सोचन लई पिया कि गुरु मेरे ही की आउंदा, जो गुरु की आंदा वो मिगी नहीं आउंदा। आखा दा मैं गुरु दे भी अगे चल लई पई। इन्नी मिगी ईर्षा हुई गुरु कन्ने, इन्नी अंदर ईर्षा हुई गुरु कन्ने कि मैं गुरु की निंदिया करदा। आखा दा मेरा ओ दशा हुई, ओ दशा हुई। बाकी संतें दी ते मैं निंदिया करदा, मैं गुरु अपने दी भी निंदिया कर लई। इन्ना पापी होई दा। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर विच बैठे रहा। काकभुसुंड जी आखा दे शिव जी के मंदिर च बेहिए भी ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपा रहा। उस मंदिर च इको के आसन है, इको के बिना, ठंड बड़ी। ते आखा दा उधर आइए मेरे गुरुदेव। मैं गुरु की आउंदे दिखी लिया। पहले मैं अखा खोलिए मंत्र जपा रहा, जिले मैं गुरु की आउंदे दिखिया ते मैं अखा बंद करिए बेहिया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कर लई पिया। ते कुते गुरु की आसन नहीं देने को। थोड़ी थोड़ी अखा खोलिए मैं दिखी लै रहा।
ਆਖਾ ਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਬੜਾ ਭੋਲਾ ਭਾਲਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ, ਪਰ ਮੀਂਹ ਬੜਾ ਪਾਪੀ ਹੋਈ ਇਹਦਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਕਰਦਾ। परमात्मा इये ਲਈ बुद्धि को सारी नहीं बनाए। ये भगवान डर लगता कि भगवान इये ਲਈ सोच नहीं कुछ बनी है। बंदे दे वस दा कुछ नहीं है, जिन्ना भगवान दी माया बंदे ने चाहे। आखा दा एक दिन की होया, जिसले गुरु महाराज अंदर आए, मेरा फर्ज बनता है गुरु महाराज आए ना, मैं फटोफट आसन उपरा खड़ा हुआ तो गुरु की आसन दिया। आखा मैं आकड़िए बिन्ने पर बेही रहा, गुरु की आसन नहीं दिता ना, मैं गुरु की प्रणाम की, क्योंकि मैं गुरु का दुख बड़ा करता। मेरी बुद्धि मैली हुई, जिस गुरु ने मिगी सब कुछ दिता उस गुरु की मैं निंदिया करता, ये मेरे पाप होने। आखा था जिसले मैं इं बेही दिखी आदा मैं आसन उपरा नहीं उठिया, गुरु मेरा भोला भाला हुन भी नहीं बेचारे ने कख भी आख्या। आख लो आनिए तो शिव जी पर जल चढ़ान लगी पे, लेकिन गुरु ते मेरा बड़ा सीधा सादा हुन ते मिगी कख नहीं आख्या। पर वहां कई बारी मिगी समझांदा हा, पर मैं गुरु की गल भी नहीं मनदा। मैं गुरु की समझदा कख नहीं ते गल के मनी। आखा दा गुरु ते कख नहीं बोलिया, पर उस शिवलिंग दे विचों शंकर भगवान प्रगट होइए। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव जी महाराज त्रिशूल लिए प्रगट होइए। उन्हें आख्या नलायका, गुरु आया ते तू सपांग लेखा आकड़िए बेही रहा हैं? जे अज तू मैं दंड नहीं दिना, जे अज तू मैं सजा नहीं दिना, ते सनातन धर्म लोप होई आ। अगू कोई भी अपने गुरु का मान नहीं करेगा, कोई भी अपने गुरु की रिस्पेक्ट नहीं करेगा। काक बसुंदा अपनी कथा सुना देना रामायण। आखा दे उस समय शंकर भगवान क्रोध दे विच आई, आख लो नलायका तेरा गुरु भोला भाला शिव रूप गुरु हुंदा, वो आया एक तो तू खड़े हुई सी प्रणाम नहीं किया, दूआ तू सी आसन नहीं दिता, सपांग लेखा तू फिन बनाइए बेही रहा। जा तू मैं श्राप दिना, 1000 जन्म तेरा सपा दा हो, 1000 साल ले तू सप बन। 1000 साल ले तू सप्पा की जोनी च जली। आखा मी रोन लगी पिया, मी कंबल लगी पिया कि एक बनी है, मी कंबल लगी पिया, रोन लगी पिया। पर मेरा गुरुदेव इन्ना दयालु हूँ, इन्ना कृपालु हूँ, मेरे गुरुदेव की मेरे पर तरस आया। मेरे गुरुदेव ने प्रार्थना की थी, बोले बाबा के प्रार्थना की थी, वो प्रार्थना सुनो जेड़ी उसने प्रार्थना की थी। निर्वाण रूपम, ये प्रार्थना की थी। बोलो विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीवम, चिदाकाशमाकाशवासं भजेमं, निराकार मोकार मूलं तुरीयं, गिराज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं, करालं महाकाल कालं कृपालं, गुणागार संसार पारं नतोऽहम्। संकाश घोरं गंभीरं, मनोभूत कोटि प्रवासी शरीरं। एक प्रार्थना एक गुरु महाराज शिव जी अगे करा। ये जी प्रार्थना ना
ਜਿਲੇ ਇਕੜੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਗੁਰੂ ਨੇ शिव जी अगे की। शिव जी महाराज आखन लगे उस गुरु की ब्राह्मण की, बोलो भी तेरे पर प्रसन्न खुशा, कोई वरदान मंग। आख लगा हे बोले बाबा जे वरदान देना ते मैं ये दियो कि मेरे चेले की जेड़ा तुसें सप बनने का श्राप दे उड़िया ये वापस ले लाओ। आखदा इन्ना मेरे गुरु का इरदा साहब मी गुरु का दुख करदा हा, गुरु मेरा भला करदा। इड्डा पापी ही मेरे गुरुदेव ने ये गल आखी कि मेरे चेले की जेड़ा तुसें श्राप दिता है सप बनने का। महाराज जी सप जोनी सब तो नीच जोनी है, महाराज वापस ले लो। शंकर भगवान ने आख्या भाई गल सुन, ये मूर्ख बंदा जिसी ये नहीं पता कि गुरु आया तो मैं खड़े हुई उसी बिना दिया आसन दिया। ये आकड़िए सपांगर फिन खिलारी वे गुरु खड़ोते दा ते चेला बैठे। जे मी सी सजा नहीं दिंदा शिव जी आखा दे कि अगू कौन गुरु की इज्जत करेगा, कौन गुरु का मान करेगा, कौन गुरु की रिस्पेक्ट करेगा। इस करिए दंड देना ऐसी जरूरी है कि संसार की समझ आई है कि गुरु संत का किंजा सम्मान करना चाहिए। उन्हें आख्या प्रभु माफ करियो। गुरुदेव ने फिर प्रार्थना की, हे बोले बाबा तुस परमात्मा जीव है बेचारा, माफ करियो। आखदा इन्ना मेरा गुरु अच्छा है, इन्ने अच्छे गुरु की भी मैं निंदिया करदा, किड्डा पापी बंदा। उसा समय की होया कि शंकर भगवान ने आख्या जा हूं 1000 साल लिए सप बन। 1000 साल 1000 साल सप बनने के बाद इसी ब्राह्मणी के घर जन्म अयोध्या दे विच। फिर इसी भगवान की प्राप्ति हो। एक गुरु ने आखे कि इसी भगवान मिलना चाहिए। चेला मेरा जे मेरा चेला सप बनी है तो फिर गुरु दी के महिमा रही। उन्हें आख्या मिलग भगवान सी पर मिलग हुण सप बनने के बाद सप बन गए 1000 साल फिर ब्राह्मण बन गए। फिर इसी भगवान की प्राप्ति हो। उस ब्राह्मण के बाद भी एक कां बन गए तो फिर भगवान बन गए। 4 जन्म मेरे बर्बाद होए दे गरुड़ जी। ये गलती करने जेड़ा मैं राम की मनुख समझ लिया, ये 4 जन्म मेरे बर्बाद ते तू नहीं जाऊ जान दिया समझिया कुछ तेरे भी इन्ने जन्म बर्बाद नहीं हुए। काक बसुंडा खाते जिले कथा सुनी गरुड़ ने इंजा कन्या हथ लाया, पुठा कन्या हथ लाया। उन्हें क्या सारा प्रश्नों का उत्तर मिली आ करे। ताइये शिव जी ने मिगी जवाब नहीं दिता, ताइये ब्रह्मा ने मिगी जवाब नहीं दिता कि मैं मूर्ख हो चुकेगा। मूर्खा ही कोई जवाब नहीं दिता। जवाब उसी के लोग देंगे जेड़ा कोई भगवान का लाडला हो। भगवान का मूर्ख ही गुण है, मूर्ख खलोते का तो लोग अपना रास्ता नहीं लगते। फिर गरुड़ जी की काक बसुंड जी ने रामायण कथा सुनाई। फिर उसी पता लगा कि राम भगवान। इस करिए कथा सुने बगैर, सत्संग सुने बगैर बंदा भड़कदा रहा। सत्संग के समाधान बंदे दे कल्याण। राजा परीक्षित भी के लोड़ गंगा के किनारे बैठे दा नहांदा रहिंदा उत्थे, पर उन क्यों सत्संग सुनिया? सत्संग बंदे की भगवान कन्ने मिला। सत्संग स्वर्ग कोलों भी अच्छा, स्वर्ग भी दी बराबरी नहीं कर सकता। स्वर्ग विच ते पुण्य घट देना, पर सत्संग च पुण्य वध देना। सत्संग मिली है तो भगवान का घर मिली, ये पक्की गल है। कथा मिली है तो भगवान का घर मिली। तो वसुदेव देवकी नारद की आखा दे गुरु जी अस भी कुछ जन्म बर्बाद नहीं करी उड़चे, सानू भी कोई सत्संग सुनाइए ते कल्याण करी उड़ो। उन्हें क्यों थोड़ा पुत्र भगवान, उन्हें क्यों गुरु वगैरह कल्याण नहीं, कल्याण करो सर।
ਉਸ ਮੌਕੇ ਨਾਰਦ ਨੇ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਉਹ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਨੌ ਜੁਗੇਸ਼ਵਰੇ ਰਾਜੇ ਨਿਮੀ ਸੁਣਾਈ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ, ਨਾਰਦ ਨੇ ਉਹ ਕਥਾ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਸੁਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਦਤਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸੁਣੀ। ਬੋਲੋ ਦਤਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। ਨਾਰਦ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਪੜਦਾਦਾ ਚੜਦਾਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਯਾਦਵ ਵੰਸ਼ ਚਲਿਆ। ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਜਦੂ ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਪਰ ਬੈਠਾ, ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਸੱਤਰ ਲੱਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਜ਼ੀਰੇ ਕੰਨੇ ਚਲੀ ਪਿਆ, ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਰੱਥਾਂ ਪਰ ਵੀ। ਜਿਆਦਾ ਰਾਜਾ ਜਦੂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਿਆ ਤਈਆਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਦਾ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ, ਮਸਤੀ ਇੰਨੀ, ਆਨੰਦ ਇੰਨਾ, ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਸੰਨ ਕੇ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ। ਬੜਾ ਸੈਲ ਮਕਾਨ ਬਣਾਈ ਉੜਿਆ, ਜੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸ ਮਕਾਨ ਹੀ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਮਕਾਨ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੋਹਣੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਮਕਾਨ ਦਾ। ਨਾਰਾਇਣ। ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਰੱਥਾਂ ਪਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਮੈਂ, ਦਾਸੀਆਂ ਦਾਸ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁੱਲੀ ਦੇ ਕੱਖ ਵੀ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉੱਪਰ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਮਸਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੱਪਣ ਪਦਾਰਥ ਖਾਣੇ ਗਈ ਨਾ, ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਰੱਥ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਬਾਵੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਰਾਜਾ ਜਦੂ ਜਿਹੜਾ ਹਾ ਉਹ ਇਹ ਨਾਰਦ ਵਾਸੁਦੇਵ ਦੀ ਸੁਣਾ ਕਥਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਦੀ 11ਵੇਂ ਸਕੰਦ ਭਾਗਵਤ ਦੇ। ਰਾਜਾ ਜਦੂ ਰੱਥਾ ਪਰ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਰੱਥਾ ਪਰ ਉਤਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲੇ ਉਸ ਸੰਤ ਕੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਸੰਤ ਇਆਂ ਭੁੱਬਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆ, ਉੱਪਰ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੜੀ, ਆਨੰਦ ਬੜਾ, ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ। ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੰਨੇ, ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਰੱਥ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਇਸ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸੰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੰਤੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਰਹਿਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆਉਗੀ। ਪਹਿਲੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੋਊਗੀ। ਜਿਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਸਬਰ ਕਰੀ ਲੈਣਾ ਕਿ ਭਗਵਾਨ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਉਮੀਦ ਦਿੱਤਾ ਬੜਾ ਦੇਈ ਉੜੇ, ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਮਿਗੀ ਦੇਈ ਉੜੇ ਦਾ। ਭਗਵਾਨ ਉਹ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਟਪਾਥ ਉੱਪਰ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਦੇ ਉੱਪਰ ਘਰ ਕੋਠਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਗੀ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਸੋਹਣੇ ਮਕਾਨ ਦੇਈ ਉੜੇ ਦੇ ਰਹਿਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤੇ ਦਾ ਮਿਖਰਾਂ ਇਹ ਲਿਆ। ਸਬਰ ਜਿਹਦੇ ਬੰਦੇ ਅੰਦਰ ਆਈ ਆ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੁੱਲੀ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਮਹਿਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੁਖੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬੰਦਾ 12 ਮੰਜ਼ਲਾ ਕੋਠੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੈ। ਨਾਰਾਇਣ। ਸਿਕੰਦਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਬਰਾਂ ਪਟਾਈਏ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਸੁਦਾਮਾ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਉੱਪਰ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਸੁਖੀ। ਸਬਰ, ਸਬਰ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਬਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਜੀਣੇ ਦਾ ਢੰਗ ਆਇਆ। ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਖਲ ਉਤਰੀਏ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੁੰਨੇ ਦਾ ਰੱਥ, ਸੁੰਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ,
ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਇੰਨੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਤੇ ਸੱਤ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਾਈ। ਤੇ ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਗੜਾਕਾ ਮਾਰੀ ਆਖਿਆ ਫਕੀਰ ਹੈ ਸਾਧੂ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਮੌਜ ਫਕੀਰਾਂ। ਫਕੀਰ ਕੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਨਾਂ 'ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾ ਜਿਹਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਸ ਲੋਕ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾ ਦਿਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਖੀ। ਤੇ ਸਾਸਤਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਟ ਲਪੇਟੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਫਤ ਕੇ ਚੁੱਕਣਾ ਕਦੂੰਗਾ ਤੇ ਲੱਕਾਂ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਲਪੇਟੀ ਲੈਣਾ, ਤੇ ਚਿਹਰਾ ਇੰਨਾ ਖਿਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਖਿਲੇ ਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਸਾੜਾ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਸੂਟ ਪਾਈਏ ਵੀ ਮੂੰਹ ਇਸਲੇ ਦਾ। ਕਾਰਨ ਸਬਰ, ਸੰਤੋਖ। ਰਾਜੇ ਜਦੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੁਣ, ਦਤਾਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਉਸ ਸਾਧੂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਦਤਾਤਰੇ। ਦਤਾਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਕੋਈ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਦਤਾਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਜਾ ਸੁਣ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਕੀਆਂ, ਸੁਖੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਮੰਤਰ ਦੇਈਏ ਜਾਵੇਂ। ਮੈਂ 24 ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋਏ। ਆਖਲਾ ਮਹਾਰਾਜ 24 ਗੁਰੂ, ਲੋਕ ਤੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਤੁਸੀਂ 24 ਗੁਰੂ ਧਾਰੀਏ ਸੁਖੀ ਕੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ 24 ਗੁਰੂਆਂ ਕੋਲ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ। ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਤੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨਾ ਗੰਦ ਆਸ ਸੁੱਤਾ ਦੀ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਉੱਪਰ ਬੰਬੀਆਂ ਲਾਈ ਲਾਈ ਉਹਦਾ ਢਿੱਡ ਸਲਣੀ ਕਰੀ ਉਡਾਈ, ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਪਰ ਖੂਹ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਖੱਡੇ ਕੱਢੀ ਕੱਢੀ ਕਰਾ ਦਿਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਫੇਰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਂ ਬਣੀ ਸਿੰਘ ਰੋਟੀ ਦਿਆ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸਲਣੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਉਹ ਫੇਰ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਾਲਾ ਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕੁਸਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕੁਸਾ ਜਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਮਾਤਾ ਕੋਲੋਂ ਮੈਂ ਸਹਿਣ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿੱਖੀ। ਦੂਆ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੱਪਾ ਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸੱਪਾ ਗੁਰੂ ਕੇ ਗਿਆਨ ਲਿਆ? ਇਹ ਭਾਗਵਤ ਕਥਾ ਸੁਣਾਦਾ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ, ਭਾਗਵਤ ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਪਾ ਗੀ ਕਿ ਸੱਪਾ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ? ਦਤਾਤਰੇ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੱਪਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਸੱਪ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਸੱਪ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ? ਸੱਪ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਬਸ ਜਿੰਨ ਕੋਈ ਰੁੱਡ ਕੱਢੀ ਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਰੁੱਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਈਏ ਮਾਲਕ ਬਣੀ। ਜੇ ਗਟਾਰੇ ਰੁੱਡਾਂ ਕੱਢੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਗਟਾਰੇ ਦੀ ਰੁੱਡਾਂ 'ਚ ਜਾਈਏ ਮਜ਼ੇ ਕਰਨੇ, ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ। ਸੱਪਾ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਇੰਨੀ ਆਰੀ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੰਨੇ ਕਰਨੇ ਉਹਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਹੋਈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰੀ ਸੰਪਤੀ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕੇ ਕੱਢੀ ਉੜੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਤਾਰਾਮ ਹੋਈ। ਮਕਾਨ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਲੀ ਗੁੱਡੀ ਜੜੀ ਹੈ ਇਨਾਰਾ ਕੇ ਬਣਾਣਾ ਜਿੰਨੇ ਆਰੇ ਚ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋਈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਸੰਨਿਆਸੀ ਆ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਵੀ ਐਸਾ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ, ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰਨਾ। ਲੋਮਸ ਰਿਸ਼ੀ ਜਿਹਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਲਪ ਆ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਿਰਾ ਪਰ ਬਿਨਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਆਸਣ ਰੱਖੇ ਦਾ ਤੇ ਜਾਦਾ ਨਾਰਦ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸਿਰਾ ਪਰ ਬਿਨਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਸਣ ਜਿਹਾ ਰੱਖੇ ਦਾ ਕਿਸ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਇਸ ਲਈ ਰੱਖੇ ਦਾ
ਤੇ ਕੋਈ ਵਰਖਾ ਕਣੀ ਪਵੇ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਲੇਟਣਾ ਲੂਟਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਉਣਾ ਬੂਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹ ਆਸਣ ਪਾਈਏ, ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਲੈਂਦਾ। ਕੋਈ ਉੱਪਰਾ ਕੁਛ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਉੱਪਰ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਂਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਮਤਾ ਕੁਛ ਕਰੀਏ, ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਥੋੜੀ ਉਮਰ ਹੈ, ਕਲਪੇ ਦੇ ਹਿਸਾਬਾ ਤੇਰੀ ਉਮਰ ਤੇ ਅਜੇ ਤੂੰ ਕੱਖ ਵੀ ਥੋੜੀ ਉਮਰ। ਪਰ ਕਲ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਥੋੜੀ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ, ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ, ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਲਾਈ ਹੋਣੀ। ਜਿੱਲੇ ਘਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਵਾਲੀ ਕੈਂਡੀ ਵੱਜੀ। ਇਹ ਦੇਖੀ ਜਾਏ। ਭਜਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਲਈ ਉਹਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਆਕਾਸ਼ ਵੀ। ਆਕਾਸ਼ ਸਰਵੱਤਰ ਸਮਾਇਆ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ। ਆਖਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕਿ ਵੀ ਸਮਦਰਸ਼ੀਆਂ ਮੈਂ ਕੁਸਾ ਚ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ, ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮਿਗੀ ਰਾਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਬਦਾ। ਆਕਾਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੈ, ਬੜੇ ਬਦਲ ਚੜਦੇ ਉੜਦੇ ਨੱਠੀ ਜਾਂਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਾਸ਼ ਉਹ ਲਿਆ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਆਖਾ ਦਾ ਇੰਜਾਂਗੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਚ ਕਈ ਦੁੱਖ ਆਂਦੇ, ਕਈ ਸੁੱਖ ਆਂਦੇ, ਕਈ ਅੰਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਕਾਸ਼ ਅੰਗ ਲੇਖਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਆਉਣੇ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਕੰਨੇ ਆਣੀਆਂ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਨਾ ਦੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਖੇ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਜੈਸੇ ਜੈਸੇ ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਨੇ ਐਸਾ ਐਸਾ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਚੌਥਾ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਚੀਲ ਪਕਸ਼ੀ, ਲੂੰਦੀ ਗੁਰੂ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਲੂੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਲੂੰਦੀ ਇੱਕ ਮਾਸਾ ਦਾ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚ ਟੁਕੜਾ ਪਾਏਗਾ ਤੇ ਯਾਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕੁਦੇ ਬਈਏ ਖੰਨੀ। ਇੰਨੇ ਤਾੜੀ 5-7 ਲੂੰਦੀਆਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹਦੇ ਮੂੰਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਸਾ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ। ਉਹ 5-7 ਲੂੰਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਉਸੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਇਹਦੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਮਾਸਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਣੇ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਸਾ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖੋਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰੀ ਉੜਿਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਮੇ ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਆਖਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਲੂੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਜੋੜਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿੱਲੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਕੋਈ ਲਈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ। ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਯਾਦ ਆ, ਕਰੀ ਯਾਦ ਆ। ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰੀ ਯਾਦ ਆ, ਬੰਦਾ ਖਾਣੇ ਦਾ ਟਾਈਮ। ਇਸ ਕਰੀ ਉਹ ਆਖਦਾ ਇੰਨਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ ਖਾਈ ਲਾ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਲੋਵੇ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਉਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦਾ? ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਲਾਈ ਉੜ ਕੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਖਲੋਇਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨੇ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਲੂੰਦੀ ਵਿਚਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਕਰਮੇ 'ਚ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਲੂੰਦੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਭਜਨ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਖਾਣੇ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਮੇ 'ਚ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਦਾ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬੜਾ ਹੋਈ, ਕੱਲ ਇਹ ਕਥਾ ਮੁੱਕੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ 11ਵੇਂ ਸਕੰਦ 'ਚ ਚਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ 11ਵਾਂ ਸਕੰਦ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗਵਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਾ ਗਿਆਨ, ਇੱਥੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਚ ਬੜਾ ਗਿਆਨ। ਇਹਦੇ ਚ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਉਦਵ ਕੀ ਔਕੜਾ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਗੀਤਾ ਚ ਅਰਜੁਨ ਦੀ ਇਹ ਉਦਵ ਕੀ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਸਰਾਗੇ, ਕੱਲ ਇਹ ਕਥਾ ਮੁੱਕੀ ਆਣੀ ਹੈ। भगवान की कृपा करने कल आसे इस कथा की विराम देगी उन्ना। तो हूँ आओ एक भजन गाने, उसके बाद फिर आरती करने। बाकी कथा जी कल सुनाने। भजन च मन लाना, राम राम जपना। जिहड़ा राम राम दे विच मजा, वो मजा कुते ये भी अनुभव करिए।
ਸੁਖ ਮਿਲਦਾ, ਠੰਡ ਪਉਂਦੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲਦੀ। ਕੱਲ ਫਿਰ ਇਹ ਕਥਾ ਕੀ ਵਿਰਾਮ ਦੇਗੇ, ਕੱਲ ਕਥਾ ਮੁੱਕੀ ਆਣੀ, ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਕਥਾ ਬਈ ਆਣੀ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵੇਦ ਮੰਦਰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਨੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕਥਾ 12 ਕੋਲੋਂ ਲਈਏ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ। तो 16 तरीक फिर सदवा त्रिंडिये बाउना परो साढ़े संजू शास्त्री जी करगन, क्योंकि मेरा जग बही जाना नवें शहर नव चंडी जग जियां आश्रम दे विच जिहड़ा सचेतगढ़ रोड वाला आश्रम ना, जिथे बड़ी बड़ी ग्राउंड है, दूआ आश्रम जियां इत्थे हुंदा ना विष्णु जग, इत्थे हुंदा 26 दसंबर तो 4 जनवरी, इयां हर साल 18 मार्च तो 26 मार्च ताड़ी जिहड़ा 9 दिन का सम्मेलन है, संत सम्मेलन यज्ञ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰ ਬਈ ਆਣਾ 18 ਤੋਂ 26, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੀਆਂ ਇੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸੰਤਾਂ ਨੇ कन्ने रोज परिक्रमा। तो इसा महीने हर साल हुंदा, कन्ने सचेतगढ़ बार्डर लागे है, बड़ी रौनक होई दी हूं ते इन्नी रौनक होई दी उस रोड उपर के कोई हिसाब नहीं, जियां बाघा बार्डर है इयां होई दा। तो बड़ा मौज, उत्थे खुली ग्राउंड है, कन्ने सत्संग सुनियो, कन्ने परिक्रमा करियो ते कन्ने अपने संते महापुरुषों के दर्शन करियो। जियां इत्थे हुंदे इयां उत्थे होआ करन, रोज संतें दे प्रवचन। ओ फिर हरिद्वार भी पिछले साल अंग लेखा कथा बनी है, 7 अप्रैल को लिए 14 अप्रैल तक बैसाखी का स्नान, कन्ने बैसाखी के दूए दिन स्नान करिए घर आ गई, 7 दिन उत्थे गंगा मां के किनारे बहिए, कोई भजन करके भगवान का, कोई भगवान का नाम जप के, भगवान की सत्संग, कोई पूजा पाठ करके, कोई बेले होइए मन फ्री करिए गंगा के किनारे, कोई गोता लागे तो भगवान का नाम लैके। क्योंकि तीर्थ पर 2 चीज का फायदा, तीर्थ पर जाना तो एक नाम जपना, एक स्नान करना, इन्हें 2 चीजें का फायदा होता। तीर्थ पर जाइए भावें एक माला जपनी जरूर जपनी, तीर्थ का फायदा भी उसले मिलता नाम जपने करने ते स्नान करने। जे बंदा तीर्थ पर जाइए स्नान नहीं करे, नाम नहीं जपे, तो उसका तीर्थ पर जाने का कोई लाभ नहीं, कोई फायदा नहीं। तीर्थ पर जाइए स्नान करो, स्नान के बाद कोई भगवान का नाम जपो, एक माला जपो, जरूर जपो, क्योंकि तीर्थ पर जप करने का 1000 गुना फल ज्यादा होता। कई ऐसे ने जिहड़े तीर्थ पर भी नहीं नहाउंदे जाइए, ते तीर्थ पर भी जाइए तो भड़कदे रहिंदे, ओहदा की फायदा। उत्थे नाम जपना ते स्नान करना, ओहदा फायदा गंगा दे विच। तो इस करिए गंगा दे दर्शन करने, गंगा का स्नान करना और गंगा मां के कंढे नाम जपना, ओहदा बड़ा फायदा। जियां साढ़े जाली और गए साढ़े कन्ने कांसी गंगा दे भी चेता आई आ, गंगा मां की गल चेता आई। कांसी गए गंगा ते महाराज जी सारे आखन लगे चलो विश्वनाथ के दर्शन करने। कांसी विश्वनाथ भगवान, जैली आख लगा भी तुस करी आओ ते मी गंगा दे विच बहिए कोई नाम जप लै, क्योंकि गंगा के कंढे नाम जपने का बड़ा महत्व। आख ला गंगा के कंढे नहीं भी बिच बहिए जपना, ओहदा ज्यादा होना। ते मैं आखे बिच कियां जपना, आख ला किश्ती दे विच के जपना। तो किश्ती लई असें, किश्ती लई सारी संगत बैठी, सारी संगत मंदिर चली गई। असें जेड़े बैग सैक दूए त्रीओ जाली कोल रखी ओड़े पे किश्ती दे विच ते चल बई कन्ने तू जे नहीं जाना ते इत्थे नाम जप ते कन्ने बैग सैक रखिया।
ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ 2-3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਵੀ ਲੱਗੀ ਜਾਂਦੇ। ਮੰਦਿਰਾਂ 'ਚ ਰਸ਼ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪੂਰੀ ਉੱਥੇ, ਲੈਣਾ ਬੜੀ ਬੜੀ ਲੰਬੀਆਂ। ਹੁਣ ਜੈਲੀ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ, ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਲਾਣੇ ਸੀ ਫੇਰੇ। ਭਲਾ ਸਿਆਪਾ ਬਣੀ ਆ, ਬੰਦਾ ਵੀ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੈਗ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਆਖਣ ਲੱਗਾ ਬਾਬਾ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਰ ਕਿ ਤੂੰ ਕੰਡੇ ਪਾਓ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕੋਈ 2-3 ਫੇਰੇ ਲਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤਾੜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਂਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਨਾ। ਆਖ ਲਗਾ ਭਈ ਗੱਲਬਾਤ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ ਮੀਂਹ ਗੁਆਚੀ ਇੰਨਾ ਬਈ, ਜੇ ਮੀਂਹ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਮੀਂਹ ਤੇ ਗੁਆਚੀ ਆਣਾ, ਮੀਂਹ ਤੇ ਅਨਪੜ ਬੰਦਾ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਗੁਆਚੀ ਆ ਤੇ ਮੀਂਹ ਭਰਨੇ ਪਾਉਣਾ। ਉਹ ਲਗਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਝੂਟੇ ਲੈਣ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਰੁਆਰ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਪਾਰ ਰੁਆਰ, ਕੇਵ ਟੰਗ ਲੇਖਾ ਪਾਰ ਦੇ ਰੁਆਰ, ਪਾਰ ਤੇ ਰੁਆਰ। ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਸਾਮੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਬੰਦਾ ਤੇ ਤੁਪਚੇ ਆਪਣਾ। ਜਿੱਲੇ ਅਸ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਪਾਰ ਆ ਰੁਆਰ ਆ ਵਾਲੀ, ਫਰੰਟ ਸੀਟ ਉੱਪਰ ਬੈਠੇ ਤੇ ਜਿੱਲੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਵਾਲਾ ਖਲਾਓ ਜਾਓ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਲਾਓ। ਉਸ ਬੰਦਾ ਕੇ ਚਾੜੀਏ ਚਲੀਏ ਤੇ ਮੀਂਹ ਕੋਈ ਫੇਰੇ 4 ਲਾਣੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਯਾਰ ਆਖਾਂ ਨਾ तो मेरा आखने का भाव यह है कि किन्ने वारी गंगा पार ते किन्ने वारी रुआर कीती हो तो साहब लाई ते किन्ना भजन होया गंगा दे विच। तो मैं तां सुना दा कि गंगा दे कंडे लोग भजन करते, जैली ने विच बेहिए भजन कीते। नारायण वो आखदा भरा बन्ने बेहिए भजन कर, उन्हें आख्या ना मैं गुआची इन्ना बई मीह नहीं बनने पाना। कह ली कि पार वार के सारी दिन होंदा रहा, बाकी संगत दर्शन करती रही ते किन्ना महात्म लिया। पार होइए दा हुण पिछे के रहिए दा। तो हुण सारे भजन लास्ट गाओ दे बाद आरती करनी। केड़ा चल भाई चरखे वाला। चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नो दे यारू। चरखा केड़ा है? शरीर। चरखा कोई और नहीं समझी। कतन नु दे गया रू, एड़े साह ये साह साड़े राम राम जपना आई सी। राम राम जपीए कतना चरखे सी, बेकार नहीं गवाना। चलो रूई तां तेरी मैं कत दियांगी, सामने बैठा तो वले वालिया, सामने बैठा तो चरखा ते मेरा रंग रंगीला, चरखा ते मेरा रंग रंगीला, कतन नो दे यारो अले वालिया, कतन नो दे यारो। सुनो ताली की सेवा लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, विष्णु ते साडा तू मेरे सोनिया, विष्णु ते साडा तू। लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु, लोकी ते मंगदे ब्रह्मा ते विष्णु,
ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਮੰਗਦੇ ਸੋਨਾ ਤੇ ਚਾਂਦੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਾਨਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਗਹਿਣਾ ਤੂੰ ਹਰੀ ਬੋਲ। ਜੈ ਰਾਧੇ। ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਗੰਗਾ ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਸਾਡਾ ਸਰੋਵਰ ਤੂੰ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਲੋਕੀ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਮੱਕੇ ਨੂੰ ਹਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਹਾਜੀ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਤੇਰੀ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਚਰਖਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਚਰਖਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਰੰਗ ਰੰਗੀਲਾ ਕਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਰੂ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣਿਆ ਕਤਨ ਨੂੰ ਦੇ ਗਿਆ ਰੂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਤ ਦੇ ਆਗੀ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਕਤ ਦੇ ਆਗੀ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਸਾਡਾ ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਤੂੰ ਅੱਲੇ ਵਾਲਿਆ ਸਾਡਾ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਦਾਤਿਆ ਦਿਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ ਬੋਲੋ ਸ਼ੰਕਰ ਭਗਵਾਨ ਕੀ ਜੈ। तो 16 अप्रैल की 15 गी हरी द्वारा आना 16 गी सदवाह पाना थोड़े लागे निक्की कूला इस बारी सदवाह पाना 16 अप्रैल को लिए ते 22 धाड़ी
ਇਹ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਿਆਓ। ਤੇ ਕੱਲ 4 ਵਜੇ ਕਥਾ ਅਸੀਂ ਮਕਾਈ ਨਹੀਂ ਬਰਾਮ ਦੇਣਾ, क्योंकि कल लास्ट है। थोड़ी सवेला कथा शुरू करके 4 बजे आरती करिए, फिर भंडारा खोली उड़ के हूँ सारे खड़े हुए भगवान की आरती करी लो। कल थोड़ी सवेल हुई। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट नाश जनों के अवगुण बंसरी वाला दूर करे। ओम जय राधा कृष्ण हरे जो ध्यावी फल पावे। दुख विनाशे मन का स्वामी दुख विनाशे मन का सुख संपत्ति कर आवे। श्याम सुंदर घर आवे काष्ट मिटे तन का। ओम जय राधा कृष्ण हरे मात पिता तुम मेरे शरण पढ़ूं मैं किसकी स्वामी शरण पढ़ूं मैं किसकी तुम बिना और न दूजा प्रभु बिना और न दूजा आस करूं मैं जिसकी। ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम पूर्ण परमात्मा। तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम करुणा के सागर। तुम पालन करता स्वामी तुम रक्षा करता मैं मूर्ख फल कामी। मैं सेवक करूं स्वामी कृपा करो भरता। ओम जय राधा कृष्ण हरे तुम हो एक गोचर। सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति इस विध मिलो दयामय। कीड़े बिले मिलो बंसरी वाले तुमको मैं तुमते। ओम जय राधा कृष्ण हरे दीन बंधु दुख हरता ठाकुर तुम मेरे। पवन सेवक हम तेरे अपने हाथ उठाओ। अपनी शरण लगाओ द्वार खड़ा मैं तेरे। ओम जय राधा कृष्ण हरे विषय विकार मिटाओ। पाप हरो देवा पवन कष्ट हरो देवा श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ हृदय से प्रेम बढ़ाओ संतन हरि सेवा। ओम जय राधा कृष्ण हरे तन मन धन सब है तेरा। सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण। तेरा तेरे आगे क्या लागे मेरा। हरि ओम जय राधा कृष्ण हरे श्याम सुंदर जी की आरती। जो कोई रोज गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी। कहत हरि हर स्वामी मनवांसित फल पावे। ओम जय राधा कृष्ण हरे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भगत जनों के संकट दास जनों के अब
रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महा